जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरुम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां प्रक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या शिरो तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनेकेन पद्मं सितं कुचशुकं पुस्तकं चापरेण भासः कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिका गृहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। गोष्पतिकतवाराशीमशकीकतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं विश्वोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशं रक्षान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतमां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम्। योऽं तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरपि विकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते।
गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां मृजितपतिरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशूर्पणख्यायाः प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भस्त्रस्तात् दुर्बद्धसेतुः कलदवदहनो कोसलेन्द्रोऽवतान्नः शान्तं पद्मासनस्थं सुरुग्निविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। समस्त விஷயங்கள்லையும் பார்க்கறத பெருசு பெருசு பெருசுன்னு நம்ம அதை எடுத்துட்டே போனா எல்லா விஷயத்தையும் விட பெருசு அப்படின்னு சொல்றது ஸ்வஸ்வரூபத்தை தான். ஸ்வஸ்வரூபம் தான் சமஸ்த விஷயத்தையும் விட பெருசா இருக்கு. பெருசு அதுக்குதான் ஆத்மான்னு சொல்றான். அதைத்தான் ராமன்னு சொல்றோம். இருக்கிறதுலே பெருசு அவிச்சின்னமான அகைதுக்கமான ஒரு நிம்மதியை ஆசைப்படப்பட்ட ஒரு மோட்சுக்கு அல்ப விஷயத்திலேருந்து சுகம் கிடைக்காது அப்படின்னு உபனிஷத்தை சொல்றது. நால்பே சுகமஸ்தி அப்படிங்கிறது. அல்ப விஷயத்துல சுகம் இல்லை. அல்பத்தையே பார்க்க 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 என்ன ஆயிடும்னா மனசும் அல்பமாக போயிடும். பெருசா ஆசைப்பட ஆசைப்பட பெருசா பார்க்க 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 மனசு பெருசாகும். அந்த இடத்துல மனம் வைகுண்டமாகும். வைகுண்டம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே அர்த்தம் என்னன்னா சின்னதல்லாததுன்னு அர்த்தம். யாரோ கேட்டா, ஒரு ராஜா இருந்தார். இந்த திருச்சி பக்கத்துல உறையூர் இருக்கே, அங்க ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜா கேட்கிறார், வைகுண்டத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு கேட்டார். உடனே இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்க்கறான். சூரியனுக்கு கூட தூரத்தை சொல்லப்படுறது. இங்கேருந்து சூரியனுக்கு எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா 900 யோஜனாஸ், இல்லை 9000 யோஜனாஸ், 9000 யோஜனைகள்னு சூரியனுக்கு கூட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. வைகுண்டத்துக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு தெரியல. ரொம்ப தூரமோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும், ஏன்னா ராஜாவுக்கு ப்ரிசைஸா வேண்டி இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் அப்படிங்கிறது வேண்டி இருக்கு, கரெக்டா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. மந்திரிகள் தான் உட்கார்ந்து பார்க்கற அவளுக்கெல்லாம் கிடைக்கல வைகுண்டத்தினுடைய தூரம். அதுல ஒரு மந்திரி சொன்னார், ஒருவேளை என் குருநாதருக்கு தெரியுமா இருக்கும், அதனால நான் குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்கிறேன். சரி போய் கேளுன்னார். உங்களுக்கு வைகுண்டத்தோட தூரம் தெரியும் இல்லையா, அதை ராஜா கிட்ட வந்து சொல்லுங்க. குருநாதர் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார்?
ஒரு நாச்சியார் கோவில் வாசல்ல செருப்பு தைச்சுட்டு இருக்காரு. சரி, நாளைக்கு வரையணேன்னு. இல்லை நீங்க வரக்கூடாது, உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன்னு மந்திரி போய் ராஜாட்ட பல்லக்கு அனுப்பணும். வித்வான்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன மரியாதை பண்ணணும் அதெல்லாம் அவருக்கு பண்ணணும். அவர் பதில் சொல்லுவார். சரி, ராஜா உடனே அதுக்கு பல்லக்கு இல்லக்கெல்லாம் அமைச்சு அது ஏறி உட்கார்ந்தார். நேர ராஜசபைக்கு வந்தாச்சு. புராணங்களையா பார்த்து புரட்டி 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 ஏடு தேஞ்சு போயிடுத்து. அந்த அளவுக்கு புரட்டி இருக்கா. ராஜா கேட்டார் இவர்கிட்ட, இங்க இவ்வளவு சர்ச்சை நடந்துட்டு இருக்கு, உங்களை பார்த்தா பெரிய வித்வானாட்டம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியலை, இந்த வைகுண்டத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு சொல்றதுதான் இங்க சர்ச்சை, பதில் தெரியுமா கேட்டார். வந்தவர் கேட்கிறா, இதுக்கா என்ன அங்கேருந்து இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்தாள், தெரியுமா, பதில் தெரியுமா? அண்ணா தெரியுமே, எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? அதுவா, கூப்பிடுற தூரம் இருக்கு. இவ எல்லாருக்கும் ஷாக்கா எடுத்து, இவ்வளவு வித்வான்கள் உட்கார்ந்துண்டு நாள் கணக்கா போட்டு கிரந்தத்தை புரட்டி புரட்டி பார்க்கறா, வைகுண்டத்தினுடைய தூரம் தெரிய மாட்டேங்கிறது. இவன் வந்தா இன்னைக்கே வந்தான், காலம்பரம் வந்தான், ஏதோ வேஷத்தை போட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, பார்த்தா கூப்பிடுற தூரம் இருக்குங்கிறானே, இதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டா. இதே புராணத்துல இதுக்கே தான் எங்க இருக்கு? ஒண்ணும் இல்லை, கஜேந்திரன் கூப்பிட்டாங்க இல்லையா, வைகுண்டத்துல இருந்து வந்தார் இல்லையா, அவ்வளவுதான் தூரம் இருக்கு, கூப்பிடுற தூரம் இருக்கு. அந்த வைகுண்டம்ங்கிறது எங்கேயும் இல்லை. அதுக்காக சொல்ல வரேன், மரணாந்தர முக்தி எல்லாம் நம்பாதீங்க, அதெல்லாம் சும்மா பித்தலாட்டம், ஏமாத்து காட்டுறது. இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேன். அது என்ன தெரியும், எது மாதிரி தெரியுமா? செத்து போறதுக்கு அப்புறம் பாரத ரத்னா கொடுக்குறா இல்லையா, அது மாதிரிதான் எனக்கு தெரிய போறது. இருக்கிறத கொடுத்தாலாவது அல்ப சந்தோஷத்தை பட்டு போயிட்டு பேசாம இருந்திருப்பேன். செத்து போறதுக்கு அப்புறம் பாரத ரத்னா கொடுப்பா, அவர் ரொம்ப நல்லவர், இருக்கிறத கடிச்சு குட்டுவார். அது மாதிரிதான் மரணாந்திர முக்தி. மோட்சம் எப்ப வேணும்னா, இந்த க்ஷணம் எனக்கு வேணும். கேட்டு இருக்கேனே, தொடக்க போடுற நேரத்துக்குள்ள எனக்கு முக்தி வேணும். இது நான் சொல்றேன், என்னுடைய சுவாபிப்பிராயம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் புதுசா ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை, பாகவதம் சொல்றதுதான் நான் சொல்றேன். சுஸ்ரூஷி தட்சணாது சத்யோ ஹிருதி அவருத்தியதே அப்படின்னா, இந்த முக்தியினுடைய சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் சத்யா ஹிருதி அவருத்தியதே. சத்யா, அந்த பகவானை நினைக்கணுங்கிற ஆசை, பகவானை நினைக்கணும், பகவானையே நினைக்கணும், பகவானையே அடையணும் அப்படிங்கப்பட்ட ஆசையே பகவத் சுரூப தியானத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ள கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்றது. சத்யா கொடுத்துடும்ங்கிறது சம்சயமே வேண்டாம்னா. எங்க கொடுக்கும்னு கேட்டார், தத்ரங்கல்லை, வைகுண்டத்துல தத்ரங்கல்லை, சத்யோ ஹிருதி அவருத்தியதே அத்திர, இங்க இப்ப கொடுக்கும், தக்ஷணம் கொடுக்கும். இங்க கொடுக்கும்னா எப்பவோ கொடுக்குமோ, அத்திர சொல்லிட்டாரே, எப்பவோ கொடுக்குமோனா தக்ஷணாத், அந்த க்ஷணத்துல, அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுமானா இல்லை தக்ஷணாத்துங்கிறது அப்போலேருந்து இருக்குங்கிறது. ஒரு வாட்டி அந்த அனுபவம் வந்துட்டா போருமாம், அப்போலேருந்து அந்த அனுபவம் விட்டு போகாதாம். அதுதான் மோக்ஷானுபவம், மோக்ஷானந்தம். அப்போ இந்த மோட்சம்ங்கிறத எங்கேயோ வைகுண்டம் தூரக்கு இருக்கிற இடத்துல போய் அனுபவிக்க வேண்டியதில்லை, இந்த இடத்துல நமக்கு வைகுண்டத்தை பண்ணிடலாம். நம்மளே இப்போ மனசை விரிக்க விரிய 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 வைகுண்டம் ஆயிடும். முதல்ல மனசு விரியறதுக்கு உண்டான, உங்களுக்கு எல்லாம் வைகுண்டத்துக்கு மேல ஆசை இருக்குன்னு தான் சொல்லித்தரேன், இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. மனசு விரியணும் அப்படிங்கிற ஆசை, வைகுண்டம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கா, உள்ள பேதம் வச்சுக்காதீங்கோ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். பேதம் வைக்க வைக்க என்ன தெரியுமா, அவன் இவன் அவள் இவள் அது இது அப்படிங்கிற பேதம் வைக்க வைக்க என்ன தெரியுமா, அந்த அளவுக்கு மனசு சுருங்கி.
இதெல்லாம் நான் திருப்பியும் சொல்றேன், ஆசை இருக்கிறவளுக்கு தான்னா இல்லை இப்படியே இந்த செளிக்கூட்டிலே தான் கடந்துதான் எனக்கு சுகமா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தா இத விட்டுடுங்கோ, தலை வழியா போட்டும். எங்க அபேதம் இருக்கோ அந்த அபேதத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் அத்வயம். அந்த அபேதத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் ஆனந்தம். அந்த அபேதத்துக்கு எங்க ஊர்ல ஒரு மகான் இருந்தார், அவருக்கு பேரே அபேதானந்தா. அபேதானந்தா அவர் பேர்ல ஆசிரமம் எல்லாம் கூட இருக்கு. தபோவனம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர். அது வேற மகானவர். அவர் மகான்கிறது எப்படி தெரியறதுன்னா, 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏற்றி வச்சுட்டு போன தீபம் இருக்கே, அகண்ட தீபம், அது இன்னைக்கு எரியறது. அந்த விளக்க சுத்தி ஹரே ராம கீர்த்தனமும் நடந்துருக்கு, மகாமந்திர ஜபமும் நடந்துருக்கு இன்னைக்கு. அப்ப அந்த அபேதத்தாலதான் வைகுண்ட அனுபூதி கிடைக்கும். நான் சொல்றேனே, ஆண் பெண் வேற்றுமை கூட ஒரு பரிதியை பார்த்தேன்னா மனசுதானே வச்சுட்டு இருக்கு. ஜாதி வித்தியாசங்கள் எல்லாமே மனசுல தான் இருக்கு, மனசுதான் வச்சுட்டு இருக்குது. அது ஒன்றும் எல்லாத்தையும் திறந்து என்ன அது நம்ம ஏன் நான் எவ்வளவு சொன்னேன்னா, இதெல்லாம் சுருக்கி 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 நம்மளே நமக்குள்ள ஒரு நமக்கு வெளியில ஒரு சின்ன வட்டத்தை போட்டு இதுக்கு வெளியில நம்மளால போக முடியாதுன்னு நம்மளை லிமிட் பண்ணிக்கிறோம். அடிச்சு உடைக்கணும் அந்த வட்டத்தை. நம்மளே நமக்கு ஒரு வட்டம் போட்டு இருக்கோம்னா இல்லையோ? இதெல்லாம் இல்ல, இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க இருக்குன்னா இதெல்லாம் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் தான். 10 வாட்டி ராமாயணம் கேட்டாச்சு, 10 பேர்கிட்ட இருந்து கேட்டாச்சு, 10 வாட்டி 10 பேர்கிட்ட இருந்து ராமாயணத்தை கேட்டும் இன்னும் ராமன் ஏன் குகன் கிட்டே இருந்து ஆகாரம் வாங்கிக்கலைன்னு கேட்டா, அப்ப சொல்றது என்னன்னா, அவன் ஜாத்தியில நீச்சல் இல்லையா அதனால வாங்கிக்கலைன்னா. இதுதான் ஈர பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி பெருமாளை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறது. நீயோ வட்டத்துக்குள்ள அஜ்ஞானத்துக்குள்ள இருக்க அந்த ராமனே பிடிச்சு அஜ்ஞானத்துக்குள்ள போடுறதுக்கு. சரிதானே? யோசிச்சு பாருங்க. சாத்திர தர்மம் அனுஸ்மரன் அப்படின்னு அங்க கொட்டை எழுத்துல வால்மீகி எழுதியே வச்சிருக்காரு. சாத்திர தர்மம்னா அவன் கிட்ட இது வாங்கிட்டு தான் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது இல்லைங்கிறது தான் சாத்திர தர்மம். எழுதி வச்சிருக்காரு வால்மீகி. சின்னது ஆசைப்பட 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 சுருங்கிடுறது மனசு. அதுவே எது பெருசா இருக்கோ அதுவே கிடைச்சுடுத்தும். எது பெருசோ இருக்கிறதுலயே பெருசு உபனிஷத் சொல்லித்து யோவை ச பூமா. இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல பூமா வித்யான்னு இதுக்கு பேரு. சாந்தோக்கியத்துல நாரதரும் சரத்குமாரரும் நடக்கக்கூடிய சம்வாதம் இது. சரத்குமாரர் தான் நாரதருக்கு குரு. நாரதர் சரத்குமார்கிட்ட வந்து கேட்கிறார். நிறைய படிச்சிருக்கார் நாரதர். அந்த இடத்துல நாரதர் நாரதருடைய படிப்போட லிஸ்ட படிக்கிறதுக்கே இட் வில் டேக் சம் டைம். அவ்வளவு படிச்சிருக்கார் நாரதர். இவ்வளவு படிச்ச நாரதர் சரத்குமார்கிட்ட வந்து கேட்கிறார், நான் இவ்வளவும் படிச்சிருக்கேனே, அதாவது 4 வேதங்கள், 14 சாஸ்திரங்கள், 6 அங்கங்கள், சிக்ஷை கல்பம் வியாக்கரணம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கார். சந்த சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார், சர்வம் படிச்சிருக்கார். எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நாரதர் சரத்குமார் கிட்ட வந்து கேட்கிறார், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேனே, எனக்கு நிம்மதி இல்லையே, ஏன்? சரத்குமார் சிம்பிளா சொன்னார், இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறத மறந்துடும். இவ்வளவு படிச்சிருக்கேங்கிறதே மறந்துடும். அப்புறம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை தெரிஞ்சுக்கும். ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னார், தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி பூமா வித்யா ஆரம்பமாகிறதுங்க ஒரு ஒன்னையா காட்டுறார். பூமியை விட ஜலம் பெருசா இருக்கு, ஜலத்தை விட அக்னி பெருசா இருக்கு, அக்னியை விட வாயு பெருசா இருக்கு. என்ன நீங்க இதுக்கு வெதிரேத கிரமம்னு சொல்லும் சாஸ்திரத்துக்கு. வெதிரேதம்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அடங்கி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அடங்கி, அதாவது காரிய வஸ்துக்கள் எல்லாம், காரிய வஸ்துக்கள் தான் எஃபெக்ட், காரியம்னா எஃபெக்ட், காரண வஸ்துன்னா காஸ்.
திருப்பியோ ஆமா, எஃபெக்ட் காஸ். ஆமா ஆமா. அப்போ வாட்டருடைய எஃபெக்ட் வந்து பூமி. சோ இந்த பூமி ஜலத்தில் அடங்கிறது. ஜலத்தில் எப்படி பூமி அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த சும்மா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிங்க, காண்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பிடி மண் தானே, இல்ல மண்ணு தானே. இந்த மண் எடுத்து, ஒரு பிடி மண் எடுத்து இதுல 2 கிளாஸ் ஜலத்தை போட்டு அதுல போட்டு கரைச்சா கரைஞ்சுடுறது இல்லையா? மண்ணு பூமி ஜலத்துல கரையும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிரூபணம் ஆயாச்சு. இந்த ஜலம் இருக்கே அக்னியில வத்தி போயிடுறது, அக்னி காத்துல அணைஞ்சுடுறது, காத்து ஆகாசத்துல லயிச்சுடுறது. அப்ப இந்த பஞ்சபூதங்களை பார்க்கறத என்னுடைய சப்தம் அந்த சப்தத்துல லயிச்சுடுறது. இந்த தொண்டை வலிக்காத சரி, நம்ம தான் கத்திட்டு கிடக்க. மைக்கு கத்துறத போய் வாங்குறா, நம்ம கத்திட்டு இருக்கு கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை. சரி, அப்போ இதோட எல்லாம் தன்மாத்திரைகள் எசன்ஸ் இருக்கே, அது இது பஞ்சபூதங்களோட பெருசா இருக்கு. இந்த எசன்ஸை பார்த்தேன்னா இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இந்திரியத்துக்குள்ள அடக்கம் இருக்கு. அப்ப இந்திரியங்கள் இதோட எல்லாம் பெருசா இருக்கு. எல்லாம் எப்படி சொல்லி 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 ஆகாசம் வரைக்கும் போயாச்சு. ஆகாசத்துக்கு மேல அவ்யக்தம் அப்படிங்கிறது, அவ்யக்தம் அஜ்ஞானம், அந்த அஜ்ஞானத்து வரைக்கும் போயாச்சு. அஜ்ஞானம் தான். அப்போ நாரதர் கன்க்ளூட் பண்றார், ஓகே அஜ்ஞானம் தான் பெருசோ அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றத சனத்குமார் பிரேக் போடுறார். அஜ்ஞானம் இருக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியறதுன்னா, இன் அதர் வே, யாருக்கு அஜ்ஞானம் தான் தெரியலை தானே, யாருக்கு தெரியலை அப்படின்னு கேட்டார். பதில் வந்தது எனக்கு தெரியலைன்னு வந்தது. அப்ப நீ தான் எல்லாத்தையும் விட பெரியவன், நீங்களுடைய சுரூபம் தான் எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்கு. புரியலையா? அஜ்ஞானம் இருக்கு, ஐ டோன்ட் நோ அப்படிங்கிறோம். டோன்ட் நோங்கிறது அஜ்ஞானம். ஹூ இஸ் இக்னரண்ட்? யார் இக்னரண்ட்? நான் தான் இக்னரண்ட். ஸோ அந்த அஜ்ஞானம் எனக்குள்ளதானே இருக்கு. எனக்குள்ளது அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு சொல்றத, அந்த அஜ்ஞானத்தை விட நான் பெருசா இருக்கேன். யாருக்கு அஜ்ஞானம்? எனக்கு அஜ்ஞானம். அப்ப நான் இருக்கேன்னு இருக்கு இல்லையா? அப்ப அந்த அஜ்ஞானத்தை என்னால முழுக முடியறது இல்லையா? என்னோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் இருக்கேங்கிறதுனால தானே அஜ்ஞானம் இருக்கு. நான் இல்லைன்னா அஜ்ஞானம் இல்லையே. சோ அப்ப அஜ்ஞானத்தை விட பெருசுங்கிறது இந்த நான்கிற ஈகோ. அந்த ஈகோக்கும் காரணம் எதுவோ அதுதான் பெருசு, அதுதான் பூமா அப்படின்னு. பூமா தான் பெருசு. அந்த பெருசுலதான் ஆனந்தமும் கடைசியில முடியாது. யோவை சபூமா யோவை பூமா தத் சுகம் நால்பே சுகம் அஸ்தி. அல்பத்திர சுகம் இல்லை. ரொம்ப அழகான ஒரு உபநிஷத்து. ஏன் சொல்ல வந்து இவ்வளவுன்னா, இதெல்லாம் செல்ஃப்லெஸ்னஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய அனுபூதி. இந்த நான் அழியணும் இல்லையா, இந்த செல்ஃப்லெஸ்னஸ்ல இருந்த ஹனுமானுக்கு பெருசு கிடைச்சது. பெருசு கிடைச்சதுன்னா பெருசு தன்னை கொடுத்தது. கிருதம் ஹனுமதா காரியம் சுமகத் புவி துர்லபம் மனசாபி யதன்யேன ந சக்யம் தரணீதலே. ஹனுமானால பண்ணப்பட்ட இந்த காரியம் இருக்கே ரொம்ப துர்லபம். யார் சொல்றா பாருங்க? ராமன் சொல்றார். கடனான ராமன் சொல்றார், ஹனுமானால பண்ணப்பட்ட காரியம் இருக்கே ரொம்ப துர்லபம். இப்ப ஹனுமான் எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? கூறி குறுகிறார். அவருக்கு இந்த புகழ்ச்சி பிடிக்காது, ரொம்ப கூறுறார். நகிதம் பரிபஷ்யாமி யஸ்தரேத மகோததிம்
அந்யத்ர கருடாதுவாயோஹோ அந்யத்ர ஜஹனுமதா. இந்த கடலை தாண்டறதுக்கு எனக்கு வேற ஆளாலும் தெரியலை. ஒண்ணு கருடன், அவருக்கு பழக்கம் இருக்கு, அடிக்கடி போயிட்டு வர்றாரு. இன்னொன்னு வாயு, இன்னொன்னு ஹனுமான். பிரவிஷ்ட சத்வமாஸ்ரித்ய ஜீவன் கோ நாம நிஷ்கமேத் கோ விசேத் சுதுராதர்ஷா ராட்சசைச்ச சுரக்ஷிதாம். யார் அந்த ராட்சசாலால பரிபாலனம் பண்ணப்பட்ட இந்த லங்காக்குள்ள ஏறறதுக்கு தைரியப்படுவா? அது ஒண்ணு இருக்கணும். துஷ்டனை கண்டா தூர விலகுங்கிறா, துஷ்டனை கண்டா தூர விலகுங்கிறா. ராட்சசான்னு சொல்றதே அங்க கொஞ்சம் ஈகோட அம்சம் இருக்குங்கிறதுனாலதான் ராட்சசான்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்திரிய விஷயம் அங்க ஒட்டின் இருக்குங்கிறதுனாலதான் ராட்சசன் சொல்றோம். ஹனுமான் எப்பேற்பட்டவர்? பூர்ண ஞானி, அதுவுமே புத்தியினுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலக்டினுடைய தத்துவம், ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஹனுமான் அப்படிங்கிறத அவர் லங்கைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்னா தோணலாம். யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம பரமஹம்சர் சொல்றதை எடுத்துக்கிற இந்த இடத்துல ஒரு சார்கோல் எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கிற ரூமுக்குள்ள எவ்வளவுதான் ஜாக்கிரதையா போனாலும், எந்த அளவுக்கு தான் ஜாக்கிரதையா போங்கோ, அந்த ரூமுக்குள்ள இருந்து வெளியில வரத சட்டையினுடைய ஓரத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கருப்பு இருக்கும். அத பயந்துட்டே யாரும் போகல லங்காக்கு. இவர் தான் போயிருக்கார். இவர் போனது மாத்திரம் இல்லை, அங்க இருக்கப்பட்ட சர்வ இந்திரிய வாசனைகளே அழிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. எப்படி? அக்னியால, அக்னிங்கிற ஞானத்தால. அந்த பிரமதா பிரகிருதி விஷயத்தை எல்லாத்தையும், பிரகிருதி விஷயம்னா வேர்ல்ட்லி விஷயத்தை எல்லாத்தையும் எங்கேருந்து கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கி லங்காவை ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனா பண்ணிருக்கார் ஞானத்தால. அது அந்த விஸ்டம், அந்த விஸ்டம் தான் ஹனுமான். ஆனா ஹனுமானால எரிக்கப்பட்ட அக்னி. அதுவும் போராதுங்கிறதுக்காக ஹனுமானே சொல்றார் ராமன் கிட்ட வந்து, இல்லை வானரால் கிட்ட வந்து சொல்றார், நான் அங்க பூரா நாம கீர்த்தனத்தை பண்ணிட்டு வந்துட்டேங்கிறார். நாம விஸ்ராவிதம் மயா, நான் லங்கா பூரா போய் ராமநாமாவை பரப்பிட்டு வந்துட்டேன். பெரிய காரியம்னா இது. லங்கா பூரா போய் ராமநாமாவை பரப்பிட்டு வந்துட்டு போறது. அதான் ராமன் பார்த்தார், என்னால கூட பண்ண முடியாத காரியமா செய்தார். அப்படி டைரக்டா சொல்லணுமா? சொல்ல வேண்டாம். ராமன் சொல்றாங்க இல்லையா, கருடனால முடியும், வாயுவால முடியும், ஹனுமானால முடியுங்கிறத என்னால கூட முடியாதுன்னு அர்த்தம். என்னால கூட முடியாது. அதான் சொல்றது, கரையேறணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குன்னா டைரக்டா பகவானை போய் பிடிக்காதீங்கிறது பாகவதம். பகவானை பிடிக்காதீங்கோ, கரையேறணும்னு ஆசை இருக்குன்னா. ஏன்னா பகவானை போய் பிடிச்சோமானா கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ தெரியாது, பாகவதனை போய் பிடிச்சிடுங்க, அடைஞ்சவனை அடைஞ்சிடுங்கோங்கிறது. அடைய வேண்டியதை அடைய, அடைஞ்சவனை அடையவும். இது ஒரு குரல் வச்சுங்களேன். அடைய வேண்டியதை அடைய, அடைந்தவனை அடையவும். நான் சொல்லலை, பாகவதன் சொல்றது. கிராதகூணாந்திர புலிந்த புல்கசா ஆபீர கண்கா யவனாகசாதயா ஏ அந்நேச்ச பாபாஹ யத் உபாஸ்ரய ஆஸ்ரயாக சுத்தியந்தி தஸ்மை பிரபவிஷ்ணவே நமஹ. உபாஸ்ரயனே ஆசிரிக்கும், அடைந்தவனே அடையவும். அடைஞ்சா அடைய வேண்டியதை அடைந்து விடலாம். ஹனுமான் தான் பக்தன். ராமனால பண்ண முடியாததை ஹனுமான் பண்றார். அதனால ராமன் ஏந்திரதிலிருந்து பிருத்யோ யுக்தா சமர்த்தஸ்ச தமாஹு மத்யமம் நரம் நியுக்தோ நிருபதே காரியம் ந குர்யாத் யசமாயிதஹ பிருத்யோ யுக்த சமர்த்தஸ்ச தமாஹு புருஷ அதமம் யோகி பிருத்யோ நியுக்தஸ்ஸன் பர்த்ரா கர்மணி துஷ்கரே குர்யாத் ததனுராகேண தமாஹு புருஷோத்தமம். நம்ம இருக்கு தெரியுமா இந்த இடம்? ராமன் வாயால ஹனுமான
அதாவது வாஸ்தவமா முதல்ல நீங்க பார்க்கலன்னா, ஹனுமான் சுக்ரீவ பிருத்தியன். ஆரம்பத்துல ராமன் வலை போட்டு எடுத்துட்டார். ஹனுமான் பார்த்த உடனேயே இப்படியும் மைக்கி கேக்கி ஹனுமான அந்த லாக் பண்ணுவா சொல்லுவா இல்லையா, அது மாதிரி லாக் பண்ணிட்டார். நீ எங்கிட்ட எங்க கூட வந்துடுற தானே, அப்புறம் அங்க பேச முடியாது, பேசுகிச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா, வரையலா அதெல்லாம் கேட்டு இருந்தா தான் யோசிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்குற முடியா இருக்கும். நம்மளே முடிவை சொல்லிடணும். ராமர் பார்த்தார், இவனை சுக்ரீவனுக்கு எல்லாம் விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஐ நீட் ஹிம். நிரபேக்ஷன். அது ராமச்சந்திர பிரபு சீதை கையில மாலையும் கையுமா மாலையை போடுறதுக்கு நிற்கிறதே எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்காருங்கிறார் வால்மீகி. ராமன் இருக்காரு, எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருந்து இப்படி பாக்குறான். சீதை இங்க வரா, இவர் எங்கேயோ பார்த்து எங்க அப்பா என்ன சொல்லுவாரோ அதை படிதான் நான் நடப்பேன். அப்படி அபேட்சை இல்லாதவர் ஹனுமான் வராருன்னு உடனே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தன் விருத்தி நாக்கிட்டார். இன்னும் சொல்றேன், நம்மளா ராம விருத்தியன் ஆக முடியாது, ராமனா ஆக்கின்றா தான் உண்டு. சொன்னா சொல்றார் ராமன், பர்த்தா சொல்லக்கூடிய காரியம், பதி சொல்லக்கூடிய காரியம் பண்ணலையா அவன புருஷார்த்தம்னு சொல்லணும். சொல்லி பண்றானா, இது பண்ணு அப்படி சொல்லி பண்றானா அவனை மத்தியமன்னு சொல்ல. மிருத்தியோ மத்தியமஹா, சமிருத்தியோ மத்தியமஹா. ஆனா யோ ஏவம் விதாய ஸ்வபலம் சதிருஷம் நிஷ்க்ரம்ய ச யோ ஹி பிருத்யோ நியுக்தஸ்ஸன் பர்த்தா கர்மணி துஷ்கரே. ஆனா பர்த்தாவால துஷ்கரமான ஒரு காரியம், துஷ்கரம் அப்படின்னா பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது. யாராலன்னா அந்த பர்த்தாவாலேயே பண்றதுக்கு, ரொம்ப பிரபுவாலேயே பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காரியத்தை அந்த பிரபுவுக்காக எப்படி பண்ணோம்னா, குல்யாது தத் அனுராகேண, பிரியத்தோட. அனுராகம் யார் மேல? தத் அனுராகேண, பகவான் மேல, பிரபு மேல அனுராகத்தோட பண்ண முடியாத காரியத்தை பகவான் மேல ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டே பாராட்டாம பகவானுக்காக எந்த பிருத்தியன் பண்றானோ சபிருத்தியோ உத்தம ஸ்மிருதா, அவனைத்தான் உத்தமன் சொல்றது. சுகமா அனுகிரக துமரேச்சே. ராமதுவாரி, அப்புறம் ராமதுவாரி அதுக்கு முன்னாடி ஆமா பண்ண முடியும். அப்படி சொல்லி பண்ண முடியாததை பண்ணிட்டார் இல்லையா. அவருக்கு கிடைக்க முடியாதது கிடைக்கணும், அடைய முடியாதது அடையணும். அவரா அடையணும் கூட ஆசைப்படல. அதுல பாருங்க, அங்கதான் இருக்கு. ஹனுமான் கிட்ட கேட்கிறார் ராமர், சொல்ல போறான் இனிமே, அதெல்லாம் அப்புறமா வரப்போறது. பட் நேரத்தை அந்த கான்வர்சேஷனை சொல்லிடுறேன். ஹனுமான் சொல்றார், இவ்வளவு இதுக்கு பாராட்ட வேண்டிய தேவை இல்லையே, நான் என்னுடைய கடமைன்னு கூட நான் சொல்லிக்கல. இது கடமைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு பலன் உண்டு. இது இவ்வளவு நீங்க இதுக்கு தாபப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லையே. இருக்கும் நீங்க ஏன் தாபப்படுறீங்க? என்ன உங்களுக்கு பண்றதுக்கு லட்சம் பேர் காத்துன்னு இருக்கா. அது எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னா, எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது, இவ்வளவு அழணுமா? என்ன தரணும் ஹனுமன் கேட்கிறாரா. ராமன் சொல்றார், கைய பாக்குறார், ஒன்றுமே இல்லை கையில. வெறும் கையோடு இருக்கேனே. எப்படி இருக்கேங்கிறாரு தெரியுமோ தன்னை, தீனனா இருக்கேனே. யாரு சொல்றா பாருங்க, யாரு சொல்றா பாருங்க. உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லாம தீனனா இருக்கேனே. ஜெயபதி
ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய தர்மஸ்ய யசஸா ஸ்ரீயः வைராக்கியஸ்ய மோக்ஷஸ்ய ஷண்ணாம் பகயதி ஸ்மிருதான்னு சர்வ ஐஸ்வர்யத்துக்கும் ஏகபதி. அவர் சொல்றார், இதம் தூ மம தீனஸ்ய, என்னுடைய மனசு இப்ப எப்படி இருக்கு தெரியுமா? பூயः பிரகர்ஷதி, திரும்ப அழண்டே இருக்குது. என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண எனக்கு இப்படி உள்ளே இருந்து கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு. உனக்கு என்ன பண்ணன்றது எனக்கு தெரியாம இருக்கேன். யதிஹாஸ்ய பிரியாக்யாது ந குர்மி சத்ருஷம் பிரியம், சதிருஷமானது பண்ண முடியாது. ஹனுமான் பண்ணினதுக்கு சதிருஷமாவது பண்ண முடியாது. ஹனுமான் பண்ணினதுக்கு சதிருஷமா பண்ண முடியாதுன்னா பகவானா பேசுறார், ஹனுமான பக்தனா பாக்குறார். இவன் முன்னாடி கடனாளி ஆயிட்டேனேங்கிறார் பகவான். சதிருஷமா பண்ண முடியாதே, சதிருஷமா பண்றதுக்கு சாதாரணமா நம்ம கேட்கறது என்ன? ஹனுமான் வந்து சதிருஷமா, இங்க ராமன் சொல்றத சதிருஷமா பண்ண முடியாதுன்னா, ஹனுமானுக்கு ஒருவேளை ஒரு கல்யாணம் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு பத்னி நஷ்டப்பட்டு போய் அந்த நஷ்டத்துல ஹனுமான் இருக்கிறத ராமன் இது மாதிரி தூது போய் கடல் கடந்து போய் லங்காவுக்கு போய் அங்க போய் அந்த பத்னியை கண்டுபிடிச்சு திருப்பி ஹனுமான் கிட்ட வந்து சொல்ற மாதிரி இருந்தா சதிருஷம் பிரியம். ஆனா அதுல ரெண்டு விஷயம் முதல்லயே முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு. ஒண்ணு இதுதான், சீதைக்கு சமமா எந்த ஸ்திரீயும் கிடையாது. சோ அந்த ஆப்ஷன் இஸ் அவுட். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, ராமர் கடலை தாண்டணும்னா ராமனால கடலை தாண்ட முடியாதுங்கிறத முதல்ல சொல்லியாச்சு. சொல்லிட்டாரே, கருடனாலையும் வாயுவாலையும் ஹனுமானாலையும் தான் தாண்ட முடியுங்கிறத தன்னால தாண்ட முடியாதுங்கிறத சொல்லாம சொல்லிட்டாரே. அப்ப சதிருஷமான பிரியம்ங்கிறது இங்க சாதாரணமா இங்க அல்பஸ்வல்பியா இந்த இடத்த பார்த்துடக்கூடாது. ஏதோ ஒரு 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 ஹிஸ்டாரிக்கலா மாத்திரம் இந்த இடத்த பார்த்துடக்கூடாது. இந்த இடத்துல அந்த பக்தியினுடைய பரிபூர்ணமான அந்த நிலையை காட்டப்படுற இடம் இது. பக்தியினுடைய பரிபூர்ணமான நிலையை காட்டப்பட்ட இடம். பகவானால பக்தனுக்கு கொடுக்க முடியாததுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லா பக்தனுக்கு கொடுத்தாலும் அந்த பக்தன் எனக்கு வேண்டாம் அந்த திருப்தியில இருந்துட்டானா பகவான் என்ன பண்ணுவார்? இதான் நம்ம சொல்றது. ஒரு திருப்தனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பகவானால கூட முடியாது. ஒரு பூர்ணனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஈஸ்வரோபி ஆசக்தா, பூர்ணனா இருக்கான் எனக்கு பகவான் சொல்றார், நான் என்ன தந்துடுறேன் உனக்குங்கிறார். உடனே பக்தன் என்னதான் சொல்லுவேன்? அதுக்கு நீ என்ன விட்டு போனா தானே, என்ன விட்டு வேற இருந்தா தானே நீ என்ன தரத்துக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அங்க ஆஃப் ஆயிடுத்துலையா பகவான்? ஏன்னா ஆசை அறிவின் ஈஸ்வரனோட ஆயினும் ஆசை அறிவின்னு சொல்றத அந்த வாக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சும்மா வெறுமனே தள்ளி கலைஞ்சிட முடியாது. பட்டினத்தாருக்கிற ஞானி சொல்லியிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப ஈஸ்வரன் மேல இருக்கக்கூடிய ஆசை அறுத்துடு அப்படின்னா ஏன் நடக்க சொல்றாரு அப்படின்னா, உடனே இந்த இடத்துல பட்டினத்தார் வந்து ஈஸ்வரன் இல்லை சொல்றக்கூடிய கட்சியில சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. அவர் ஏன் அறக்க சொல்றாருன்னா பூர்ண அத்வைத நிலையில எங்கேயாக்கும் பேசுறார் பட்டினத்தார். என்னன்னா, ஈஸ்வரன் மேல ஆசை வைக்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்க, ஒரு விஷயத்தின் மேல நம்ம ஆசை வைக்கிறோம்னா அந்த வஸ்து நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா தானே ஆசை வைப்போம். நல்ல கார் என்கிட்ட இருக்குன்னா நான் வேற கார்ல போய் ஆசை வைப்பேனா? நல்ல வீடு என்கிட்ட இருக்குன்னா நான் வீடு வாங்கணும் திருப்பி ஆசை மேபி லௌகிக விஷயத்துல வைக்கலாம், ஈஸ்வர விஷயத்துல அது நடக்காது. அவ ஆசையா இருக்கிறதுக்கு சொல்றாரே அப்படின்னு பார்த்தா அவரும் தப்பா சொல்லலை. உன்னை விட்டு அந்நியதா பாக்குறதோളം அந்த நம்மளை விட்டு அந்நியதா பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பார்வையை விட்டுடுன்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா நம்மளை விட்டு ஈஸ்வரன் தனியா இருக்காருங்கிற பார்வை வச்சுட்டோம்னா ஆசைப்படுவோம். இங்க அப்போ ஹனுமானோ பூர்ண ஞானி. என்ன ஞானின்னு சொல்றேன்னா, வால்ல நெருப்பு வச்சப்ப கூட ராமா காப்பாத்துன்னு சொல்லாதவர். வால்ல நெருப்பு வச்சப்ப ராமா காப்பாத்து சொல்லாதவர் இல்லை, வால்ல நெருப்பு வச்சதே தெரியலைன்னு சொல்லுறான். தெரியவே இல்லையேங்கிறான். அப்பேற்பட்ட ஞானி அவர். அப்ப அவருக்கு போய் இப்ப ராமன் வந்து நான் வந்து நகுர்மி சதிருஷம் பிரியம் அப்படின்னு சொல்றாரே அப்படின்னா, ஹனுமான் பண்ணின காரியத்தை பாருங்கோ, ராமன்கிற அந்த உயர்ந்த வஸ்துவை பாருங்கோ. ஹனுமான் பண்ணின காரியம் பெருசா, இங்க ராமன் பெருசா அப்படின்னா சத்தியமா சொல்றேன், ராமனை விட ராம காரியம் தான் பெருசு. ராமகாஜ் ராமனை விட ராம காரியம் பெருசு. ராம காரியம்னா அப்ப என்ன? ராமன் வேற, ராம காரியம் வேற. ராமனுக்கு உண்டான விஷயம்னு அர்த்தம் ராம காரியத்துக்கு. ராமன் வேற, ராம காரியம் வேறையா? ஆமா. ராமன் தான் என்ன தெரியுமா?
ஆத்மனோ முச்சிதாம், அதுங்கிறது ராம காரியம். ராமன்கிறது தான் ஆனந்தத்தை அடையணும், தான் மோட்சத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது ராமன். அப்படின்னா ராம காரியம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஜெகத் ஹிதாயச்ச, உலகம் நான் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்னாலே அதுதான் ராம காரியம். நான் மாத்திரம் அடைஞ்சிட்டு அப்படியே தனியா போய் இருக்கிறதுங்கிறது அங்க கூட ஒரு சின்ன ஓகே, இங்க மெட்டீரியல் லெவல்ல சரி செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாட்டா கூட அங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் உட்கார்ந்து இருக்கு. லோகம் எப்படி வேணா போட்டுண்டா, நான் அடைய வேண்டிய வேதாந்த ஞானத்தை நான் அடைஞ்சாச்சு அப்படி சொல்றத அங்க ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் உட்கார்ந்து இருக்கு. அதுவே நான் அடைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா, நான் அடைஞ்ச பக்திய எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுமே. நான் பார்த்த ராமன் எல்லாரையும் பார்க்கணும், நான் கேட்கிற ராமன் எல்லாரையும் கேட்கணும், நான் அனுபவிக்கிற ராம அனுபவம் எல்லாரும் அனுபவிக்கணும். இதுதான் ராம காரியம். இப்ப ராமனை விட ராம காரியம் பெருசு. இதனால சொன்னார் இது வந்து மமதீனசிய எனக்கு ஒரு சதர்சம் பிரியம். ஹனுமான் பண்ற மாதிரி என்னால பண்ண முடியுங்கிறது டவுட்ஃபுல் தான். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, பக்தஸ்ய வசகோ பிரம்மா, பக்தஸ்ய வசகோ ஹரிஹி, பக்தஸ்ய வசகோ சம்பு, பக்திர் பக்த வசானுகா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பக்தியினுடைய பெருமையை சொல்றது. பக்தனுடைய வசத்துல ஹரி இருக்கார், பக்தனுடைய வசத்துல பிரம்மா இருக்கார், பக்தனுடைய வசத்துல சிவன் இருக்கார். பக்தியே பக்தனுடைய வசத்துல இருக்கு. அப்படின்னா ராமர் தன்னை ஹனுமான் கிட்ட கொடுக்கறாரு இல்லையா, ராமர் தன்னை ஹனுமான் எப்படி கொடுக்கறாரு பாருங்க. ஏஷ சர்வஸ்வபூதோஸ்து பரிஷ்வங்கோ அனுமதः மயா காலமிமம் பிராப்ய தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. அப்படிதான் என்ன கொடுத்தாச்சு. அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கிறார்? ஏஷ சர்வஸ்வபூதோஸ்து, நம்ம எல்லாருக்காக வேண்டி ஹனுமான் கிட்ட ராமனை கொடுத்துட்டான். நம்ம எல்லாருக்காகவும் வேண்டி ஹனுமான் கிட்ட ராமனை கொடுத்துட்டார். ஏன்னா இப்ப ராமன் வேணும் அப்படின்னு நம்ம போய் கேட்கிறோமானா ஹனுமான் கிட்ட கேட்டா தந்துருவார். ராமனை வேணுமானா சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணா போதும், ராமன் கிடைச்சிடுவார். புரியுறதா அது? அப்போ ஹனுமான் கிட்ட போய் கேளு, ஹனுமான் கிட்ட கேட்டு பக்தனை போய் பிடி. தன்னை கொடுத்துட்டாரு இல்லையா, இவன் தன்னை கொடுத்தாச்சு தானா அந்த ராமன் போய் இனிமே ராமா உன்னை தருவியா அப்படின்னு கேட்டா ராமன் என்ன சொல்லுவார்? நானே என்னோடது இல்லையே, நானே ஹனுமானுடையதாச்சே, நீ என்ன ஹனுமான் கிட்ட போய் கேளு. அவரோ தாராளமா தரேன்னு வச்சுட்டு இருக்கார், செல்ஃபிஷ்னஸே இல்லாதவர். இப்படி ஆலிங்கனம் பண்றார். ஹனுமான் பார்த்தா விடுவாரா? நல்ல இருக்க அமர்த்தின்னுட்டார் ராமரை. ராமனுடைய மனசுல ஓடுறது, சீதையை பார்த்துட்டு வந்தவன ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறேனே. இந்த யுத்த காண்டம் இருக்கே, இதெல்லாம் யுத்த காண்ட ஆரம்பம். இதெல்லாம் கேட்காமக்கி யுத்த காண்டத்தை கேட்கப்படாது, ஆத்துல சண்டை வரும் இதெல்லாம் சொல்லி கிளப்பி விட்டா தேங்காய் எடுத்து மண்டையில அடிக்கணும். யுத்தம் தான் என்ன? யுத்த காண்டம் உள்ள ஏறுறோம். யுத்த காண்டம் தான் அப்ப என்ன? ராமாயணம் பார்த்தாலேயே ஞான யோகியினுடைய ஒரு சஞ்சார மார்க்கம் தான் ராமாயணத்தை சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலேருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா பாலகாண்டத்தை கர்ம தரிசனமாக சொல்லித்து, கர்மயோகி தரிசனம், கர்மயோக தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லித்து, அதுக்கு அன்னைக்கு ஆதாரம் சொல்லித்து கர்மாவை பண்ணுறார் தசரத மகாராஜா. ராமன் வந்தார். கர்மாவை பண்ணம் அப்படிங்கிறதுக்காக விஸ்வாமித்திரர் வந்தார், ராமன் கூட வந்தார்.
கர்மா தனுர் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஜனக மகாராஜா. ராமன் வந்தார். பாலகாண்டம் கர்மயோக தரிசனம். அயோத்தியா காண்டம் கர்மாவை பண்ணி கர்ம யோகமா மாறி அந்த கர்மயோகமே சித்த சுத்தியை கொடுக்கறத, அந்த சித்த சுத்தியை முமுட்சுத்துவத்தை கொடுத்துரும். திருப்பி நான் இனிமே முமுட்சுத்தம்னா என்ன ஏதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணுங்கிற தேவையில்லை உங்களுக்கு, இங்க இருக்கிறவளுக்கு. அதனால அந்த முமுட்சுத்துவம் அப்படிங்கிறது தான் அயோத்தியா காண்டம், வைராக்கிய தரிசனம். அந்த வைராக்கியம் வர 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 அந்த வைராக்கியம் எங்க கொண்டு போய் விடும்? மோட்சத்துல கொண்டு போய் விடும். ஆரண்ய காண்டம் மோட்ச தரிசனம். ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா ராமச்சந்திர பிரபு சரபங்கர்லேருந்து விராதன்லேருந்து கபந்தன் வரைக்கும், விராதன்லேருந்து சபரி வரைக்கும் அந்த மோட்சத்தையே சாட்சியா பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கா. மோட்ச தரிசனம் ஆரண்ய காண்டம். கிஷ்கிந்தா காண்டம் என்கிறது மோட்சம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சிடும், பக்தி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முக்திய சதுர்த்தி புருஷார்த்தம் சொல்லுவா. அதாவது தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் அப்படிங்கிறதுல மோட்சம்ங்கிறது 4வது புருஷார்த்தமா இருக்குதுன்னா பக்திங்கிறது 5வது புருஷார்த்தமா இருக்கு. முக்தி கிடைச்சாலும் பக்தி கிடைக்காது. அந்த பக்தியை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இடமா இருக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டம் அப்படிங்கறத 2 விதமான பக்தாள இல்ல 3 விதமான பக்தாளா பார்க்கலாம். பக்கா அவிவேகியான பக்தன் வாலி, விவேகத்துக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பக்தன் சுக்ரீவன், பூர்ணமான ஞானியான பக்தன் ஹனுமான். பக்தி தரிசனம். சரி, பக்தியோ வந்துருத்துன்னா பக்தி வந்துருத்து, ஆனா அந்த பக்தியை சேனலைஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு உபதேசம் வேணுமே. பக்தி வந்துடும். இங்க பக்தி வர்றதுக்கு எங்கும் போய் மந்திர தீட்சை, இந்திர தீட்சை இல்லை தந்திர தீட்சை இன்னும் எடுத்துட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. பக்திங்கிறது ஹிருதயத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு அதிகம் நேரம் ஆகாது. பகவான் சங்கல்பிச்சுட்டானா ஹிருதயத்துக்குள்ள பக்தி வந்துடும். பக்தியினுடைய ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டா ஈஸ்வர சங்கல்பம் வேணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு அந்த பக்தின்னு வரது அங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, பாதிக்காது. ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல தான் பக்திங்கிறது சித்திக்கிறது ஹிருதயத்துல. அது எப்படி சித்திக்கிறதுன்னா எமை வேஷ வருணுதே தேன லப்தா. யார் அவன் நினைக்கிறானோ அவனுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள இந்த பக்தி வந்துடுறது. அப்படி சுந்தர காண்டம்ங்கிறது அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம்ங்கிறது அந்த பக்தியை சொல்லும்படியா இருக்குன்னா அதே பக்திய கரெக்டா வழி நடத்தி நேரா பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் விடணும் இல்லையா? பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே அப்படின்னு வந்துடப்படாதே. பக்தி வந்த நேரத்திலேயே சாட்சாத்காரம் ஆயிடணுமே. அதுக்கு ஒரு குரு தேவை. அப்ப அந்த பக்திங்கிறது, பக்தியினுடைய சுரூபம்ங்கிறது தான் என்ன? அப்போ பக்தி நம்மளும் சொல்லிட்டே இருக்கோமே. அப்ப அந்த பக்தியினுடைய சுரூபம் தான் என்ன? அதுதான் ஆஞ்சநேயர் காட்டுறாரு. இந்த பக்தி சாதாரண பக்தி இல்லை, ஞான பக்தி இல்லை, பிரேம பக்தி தான் வச்சுங்க. இந்த பிரேம பக்தி சில சமயத்துல மூட பக்தியா கூட இருக்கும். கண்ணப்ப நாயனார் இருந்தாரு, கண்ணப்ப நாயனார மூடன்னு சொல்ல முடியாது. கண்ணப்ப நாயனார் இருந்தார் இல்லையா, அவரை போய் மூடன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் ஞானி தான். ஏன் சொல்றேன்னு தெரியுமா? ஞானியனுடைய லட்சணமே சரீர விசாரம் இல்லாம இருக்கிறது ஒரு ஞானியனுடைய லட்சணம். பகவானுக்காக தன்னுடைய சரீரத்தை கேர் பண்ணாதது இல்லை. சரீரம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்குங்கிறதே தெரியாம இருக்கக்கூடியதுதான் ஞானியனுடைய லட்சணம் அப்படிங்கிறத அவரை பாருங்க. கண்ணை எடுத்து சிவனுக்கு வைக்கிறார், கண்ணை எடுத்து பரமேஸ்வரனுக்கு வச்சார். இவரை போய் மூடன் எப்படி சொல்றது? இஃப் சப்போஸ் அவர் மூடன்னு வச்சுங்களேன், இவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம சொல்லி கேட்டு இருக்கிறது கண்ணப்ப நேரான மூடன் தான், திட்டப்படாது. வேறுபட்ட ஞானி அவர். இவ கண்ணப்ப நேரான மூடன் வச்சுங்களேன், அவர் கண்ணை திறந்திருக்க மாட்டார். அங்க போயிட்டு இருக்கிற ஆடு மாடு கண்ணை தான் எடுத்து போட்டு சிவனுக்கு வச்சிருப்பார். அவர் தான்கிற அந்த சரீரம்ங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாம, சரீராத்ம புத்தி இல்லாமக்கி சரீரத்தை மறந்து ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு இருக்காருன்னா அப்ப ஞானி தான். அது அப்பேற்பட்ட அந்த ஞானியான கண்ணப்ப நாயனார் அந்த கண்ணை எடுத்து பரமேஸ்வரனுக்கு வச்சார். ஒரு கண்ணை எடுத்து வச்சார்னா அங்க இன்னும் தீவிரதை வந்துடுத்து, பிரியம் பரமேஸ்வரன் கிட்ட வந்துடுத்து. அந்த பரமேஸ்வரன் கிட்ட வந்த பிரியத்தினால என்ன பண்றாரு பாருங்கோ,
எனக்கு எதுக்கு ஐயா கண்ணு, உனக்கு ஐயா கண்ணு வேணும்? எனக்கு என்னதுக்கு கண்ணு? எனக்கு எனக்குங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் பகவானுக்காக என்கிறது அந்த பிரேம பக்தியினுடைய லட்சணம். பகவான் கூட பக்தி அதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பார்க்க வேண்டியதுன்னா, ஈவன் இந்த பக்தி பண்றது கூட எனக்காக இல்லை, பகவானுக்காக என்றதுதான் பக்தியினுடைய, பிரேம பக்தியினுடைய சுரூபம், ஞான பக்தியினுடைய சுரூபம். அது ஹனுமான் பண்றாரு. என்ன ஹனுமான் எதுக்காக லங்காக்கு போனார்னா, அது ஆரம்பத்திலே சொன்னேனே, நான் போனது ராமனுக்காக. அதனால எனக்கு என்ன இது இவ்வளவு புகழ வேண்டிய தேவையில்லை இப்படிங்கிறார் ஹனுமான். இங்க ஹனுமான் காட்டுறதே தான் பாகவதத்துல கோபிகைகள் காட்டுறான். ராத்திரி பூரா உட்கார்ந்து அழுதாளே, ஜெயதி தேதிகம் ஜென்மனா விரஜ ஸ்ரயத இந்திரா சஸ்வதத்ரஹீன்னு சொல்லி ருருதுகு சுஸ்வரம் ராஜன்னு வேற சொல்றார் சுகர். நல்லா அழுதாளே, எதுக்கு அழுதா தெரியுமா? அது அழறதுதான் அங்க பக்தி. ஆனா தனக்காக அழலை, எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அழலை. அப்படித்தான் அழறா, ஆனா வேற ரீதியில் அழறா. எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டே கிருஷ்ணா, நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்கலை, எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டே கிருஷ்ணா நீ என்ன பண்ண போறையோன்னு கேட்டா. ஏன்னா சுஜாத சரணாம்புருகம் ஸ்தனேஷு பீதாசனை பிரியதீமஹி கர்க்கசேஷு அட்டவீ மண்டசி தத் யததேன கிம்சித் கூர்பாதிபிர் பிரமததீஹி பவதாயுஷாம் நஹா. உன்னை பத்தி தான் எங்களுக்கு சிந்தையா இருக்க ஒழிய எங்களை பத்தி எங்களுக்கு சிந்தை இல்லை. எங்களை பத்தி நீ நினைச்சுக்கோ, நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லவும் மாட்டோம். சாதாரணமா அனுகிரகம் பண்ணு அனுகிரகம் பண்ணு அனுகிரகம் பண்ணுன்னு பகவான் கிட்ட போய் சொல்றோம். அந்த இடத்துல என்ன தெரியுமா, அந்த ஈகோ இருக்குங்கிறதுனால தானே பகவான் கிட்ட என்ன அனுகிரகம் பண்ணு பகவானே, என்ன அனுகிரகம் பண்ணு பகவானேங்கிறோம். திருப்பி யோசிச்சு பாருங்க, பகவான் கிட்ட போய் பகவானே நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேர் சொல்றோம்? நான் சொல்றது அசம்பத்தம் கிடையாது. இத சொன்னார் ஒருத்தர், அவரை பெரியவர்கிறோம். யார் தெரியுமா? ஆழ்வார்ல பெரிய ஆழ்வார். பகவானுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார், பல்லாண்டு 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 அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றார். நீ க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட போய் அந்த நான்கு அழிஞ்சு போயிடுத்து. அந்த நான் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈஸ்வரன் மாத்திரம் தான் இருக்கிறதுங்கிறத, இந்த க்ஷேமமா இருக்குங்கிறது நான் க்ஷேமமா இருக்கணும்ங்கிறது இல்லை. பகவானே நீ க்ஷேமமா இருக்கணும். என்னன்னு சொல்லட்டுமா, அடுத்து சொல்லட்டுமா, எல்லாத்துக்கும் குண்டை தூக்கி போட்டுடுறேன். ஏன் ராமாயணத்தை ஆதி காவியம்னு சொல்றது பாருங்கோ. இந்த ராமாயணம் பாராயணம் பண்றோமே, இந்த பலன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கடைசியில வால்மீகி பகவான் பலஸ்ருதி வைக்கலை. யாரெல்லாம் ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்றாளோ அந்த ராமாயண பாராயணத்தால அவ க்ஷேமமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லலை. அப்புறம் ராமாயண பாராயணத்தினுடைய பலம் விஷ்ணோஹோ பிரவர்த்ததா. இந்த பலம் இருக்கே, இது நேர விஷ்ணுவுக்கு போயிட்டு என்ன இருக்கு, எப்படி இருக்கு? இதுதான் ஞான பக்தி, இதுதான் ஞான பக்தி. அப்படி அப்போ அந்த உபதேசம், அதை சேனலைஸ் பண்றது, ஹனுமான் பண்ணி காட்டி கொடுக்குற அந்த சேனலைஸ், அது சுந்தரகாண்டம். உபதேச தரிசனம். யாருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிட்டு போறாரு பாருங்க. போற வழியிலே மைனாகத்துக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் சுரசாக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் சிம்பிகாக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் லங்கா அந்த பொன் ரூபத்துல வந்ததுனால அந்த லங்காக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி போய் தனக்கே தான் உபதேசம். தனக்கு என்ன, தான் முதல்ல சக்தனா இருந்தா தானே இன்னொருத்தருக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு, அதனால தனக்கே தான் உபதேசம், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீதைக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் ராவணனுக்கு உபதேசம். முடிஞ்சதா? இல்லை. திரும்பி வந்து ராமனுக்கு உபதேசம், திரும்பி வந்து. அதனால சுந்தரகாண்டம்ங்கிறது உபதேச தரிசனம். அப்படின்னா இந்த யுத்த காண்டம் இருக்கே, இது ராமகுண தரிசனம். தொட்ட இடங்கள் எல்லாம் ராமனுடைய காருண்யம் மாத்திரம்தான் இருக்கு, கருணை தான். ஏன்னா ராமனுடைய சொரூபம்ங்கிறது கருணை. அந்த கருணையால பண்ணி வச்சிருக்கப்பட்ட ஒரு மூர்த்தி அப்படின்னா அதுதான் ராமன். அது சாலிடா இருக்கா, லிக்விட்டா இருக்கா, கேஸா இருக்கா, ஃப்ளூயிடா இருக்கா தெரியாது, கருணையாவே இருக்கு. அதுதான் ராமனா இருக்கு. அந்த கருணை எங்க இருக்குன்னா ஹிருதயத்தில் இருக்கு.
அந்த கருணாமயம் தான் ராமன் அப்படிங்கிறத, அந்த கருணையை காட்டக்கூடிய இடம், கருணை தானே குணம், கருண்யம் தானே குணம், அந்த கருணையை காட்டக்கூடிய இடமா இருக்கு யுத்த காண்டம். மேலும் யோக ரீதியாவே பார்ப்போமே, பிரத்யாகாரம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா சுந்தர காண்டத்தை, யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம். பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், அரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம். யுத்த காண்டம்ங்கிறது பிரத்யாகாரத்துக்கு அடுத்தது. பிரத்யாகாரம்னா மனசு இருக்கே, அது ஈ மாதிரி பண்றது. மனசு ஈ மாதிரி செடியிலே இருக்கு, சாக்கடையிலே இருக்கு, ஜிலோபிலே வந்து உட்கார்றது. அது அப்ப அங்கங்க போய் பறந்து பறந்து போகப்பட்ட மனசை திருப்பி திருப்பி கொண்டு வந்து கட்டி போடுறது, ஈஸ்வரன் கிட்ட கட்டி போடுறதுக்கு தான் பிரத்யாகாரம். அதை திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு தான் பிரத்யாகாரம்னு பேரு. கட்டி போடுற வைக்கிறதுக்கு தான் தாரணான்னு பேரு. தாரணா. இந்த வால்மீகி என்ன சொல்லன்னு எனக்கு தெரியல, சத்தியமா சொல்றேன். நீங்க கொஞ்சம் நான் ஏதோ பேசுறத பார்த்தா பேத்துற மாதிரி இருக்கும். நான் இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில நீங்க இருந்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். நேத்திக்கு காத்தால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப எனக்கு உள்ள யுத்த காண்டம் ஆரம்பிச்சாச்சு ஓடுறதுக்கு. சண்டை ஓடுறது இல்லை, யுத்த காண்டத்தினுடைய எக்ஸாக்ட் ஃபார்ம் ஓடிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ யுத்தம்ங்கிற பேரு இப்படி ஓடுறது. அப்போ இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கிறது தான், இந்த 7 அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான்ங்கிறதுனால இது என்ன தாரணான்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, இதுல இப்போ யுத்தம்னு வேற பேர் இருக்கே. பார்த்தா இங்கதான் வால்மீகியோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். யுத்தம் யுத்தம் இப்படி இருக்கா, இந்த தகாரம் இருக்கே, அந்த யாங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் சொல்லல. அந்த யுத்த சப்தத்துல பிரதானமான சப்தம்ங்கிறது தகாரம். இந்த தகாரத்துக்கு சம்ஸ்கிருத வியாகரணத்துக்கு போய் பார்த்தா இதெல்லாம் தலையில தண்ணி விட்டு கிடத்த வருது. டுதங் தாரண போஷணையோன்னு தாத்து ரூட். டுதங் தாரண போஷணையோகோ, டுதஞ் சப்தம். டுக்ரிங்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி டுதஞ். ஆக்சுவலா அந்த டூம் போயிடும். சூத்திரம் இருக்கு, ஹலந்தியம் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம். அதனுடைய பாதி இந்த இங்கு போயிடும். அதுக்குள்ளவெல்லாம் உங்களை கொண்டு போக போறது இல்லை. ஜஸ்ட் இந்த த அப்படின்னா தாரண போஷணையோகோ, தங்கிற சப்தத்துக்கே தாரணான்னு அர்த்தம். என்ன சொல்லி வால்மீகிய இப்ப புரியுறதா? நான் என்ன சொல்லிட்டு வரேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இந்த தகாரமே தாரணாவை குடிக்கிறது, தாரணைங்கிற சப்தத்தை குடிக்கிறது. அப்படி பேரு வச்சிருக்காரு வால்மீகி. சண்டை போடுற காண்டம் இல்ல பேரு, தாரணைங்கிறதையே பேரா வச்சிருக்காரு. யோசிச்சு ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்புரிக்காமக்கு யுத்த காண்டம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்புரிக்காம சொல்றதுக்கு 2 தான் முன்னாடியே கரெக்டா எடுத்து அது என்ன சொல்லுவா, அந்த மெட்டீரியலை தந்திரிக்கல நினைச்சேன். ஆனா இப்ப என்ன தெரியுமோ, இதெல்லாம் ஆச்சரியமாவே இல்லை. அப்பா எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை, டெய்லி நடந்துட்டே இருக்கு. இதை போய் ஆச்சரியப்பட்டு இருந்தா. யுத்தம் தாரணா, ஈஸ்வரன் கிட்ட மனசை கெட்டி வைக்கிறது, கெட்டி போடுறது. அதனாலேயே பாருங்க ஆரம்பத்துல ஹனுமான ராமர் கட்டிக்கிறார். ஹனுமான மாத்திரம் கட்டிக்க போறது இல்லை, விபீஷணன் வருவனே அல்ல இருக்க கட்டிக்கிறார். ராட்சசர்களே எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கொடுக்கிறார். யாரு சொன்னா ராமாவதாரத்துல ஆலிங்கனம் கம்மின்னு? ஆக்கிற எல்லாருக்கும் வயிற பூரா அங்கேருந்து வரத்த இந்த நம்ம குகனன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் ஆலிங்கனம் தான். ராமாவதாரம் மாதிரி ஆலிங்கனத்தை கொடுத்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் கூட கம்மி தான் ஆலிங்கனம் எண்ணிக்கையில பார்த்தோம். ஆமா, அக்கறவனுக்கு இல்ல, அது ராட்சசனை போய் கட்டிக்கிறாருன்னா வாடா.
விபீஷணன் சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டான், இல்லாட்ட இவர் மடியில ராவணனுடைய பிரேதத்தை இவர் மடியில எடுத்து போட்டு அழுதிருப்பார். அப்படி சொல்றாங்க ராவணனுடைய குணத்தை. அப்போ அந்த தாரணா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த யுத்த காண்டம் தாரணைக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா, தாரணை தான் என்ன, ஈஸ்வரன் கிட்ட மனசு லயிச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டா சரணாகதி. சரணாகதினால அப்ப என்ன சரணாகதி பண்ணணும்னா வெறும் வாயால பண்ணக்கூடிய சரணாகதி இல்லை, நம்மளுடைய சரணாகதி பண்ணணுங்கிற தாட்டை உள்பட சரணாகதி பண்ணிடுறது. The surrendering the thoughts, ultimately it will lead you to surrendering of ego. அகங்காரம் சரணாகதி ஆகணும், கடைசியில நடக்க போறது அது. பாருங்க அந்த யுத்த காண்டத்தினுடைய அமைப்பே பாருங்க, தாரணங்கிறது சரண்டரிங் தான். அப்படிங்கிறத எது சரண்டர் ஆகணும், முதல்ல தாட்ஸ் எல்லாம் சரணாகதி ஆகிறதுங்கிறத விபீஷண சரணாகதியில காட்டி, கடைசியில ஈகோவே சரணாகதி ஆயிடுத்துங்கிறத ராவணனுடைய அந்த முக்தியால காட்டுறார் வால்மீகி பகவான். ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரை யுத்த காண்டம் இல்லை, ராமாயணம் பூராவே சரணாகதி சாஸ்திரம்னு சொல்லுவா வைஷ்ணவ பெரியோர்கள் எல்லாம். என்ன காண்டத்துக்கு காண்டம் சரணாகதி இருக்குன்னு சொல்லுவா. நான் சொல்றேன் காண்டத்துக்கு காண்டம் எல்லாம் ஒன்றும் சரணாகதி இல்லை, கட்டத்துக்கு கட்டம் சரணாகதி இருக்கு. கட்டத்துக்கு கட்டம், ஈச் அண்ட் எவரி சீக்வன்ஸ் இன் ராமாயணா ஹேவ் சரணாகதி. ஒரு கட்டத்திலே சரணாகதி. எல்லாத்துக்கும் பிரதானம், அது எல்லாத்துக்கும் விட இம்பார்ட்டன்ட் என்னது, நம்மளுடைய ஈகோவை சரணாகதி பண்ணணும், துக்கம் இல்லாம இருக்கணும். என்னுடைய கஷ்டத்தையும் சுகத்தையும் ஒருத்தன் நான் பாத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு கேரண்டி சொல்லிட்டு இருக்கிறத, why are you losing that? Why do you want to lose that ecstasy? நான் சொல்றானே நான் இருக்கேன்டா, நீ கவலைப்படாதே, யூ டேக் ரெஸ்ட், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றத எவனாவது இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியாது, நீ காப்பாத்தியோ மாட்டுவோ தெரியாது, அதனால நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொதப்பிட்டு தான் வந்ததுக்கு அப்புறம். ஆமா, இது சமையல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, இது அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இதெல்லாம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நீங்க பேசாம அங்க போய் உட்காருங்க, சொதப்பல் ஆகும். அதனால அந்த தாட்ஸ் சரணாகதி பண்றதுக்கு முதல்ல முற்படணும். எப்படி இந்த ஏதோ நான் வாய் போன போக்குல தாட்ஸ் சரணாகதி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேனே, எப்படி எப்படி ஏன்னா அந்த கேள்வி இருக்கு இல்லையா, பதில் சொல்லாமக்கு சும்மா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாத்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸையும் சொல்லணும். How can you surrender the thoughts? ரொம்ப ஈஸி அது. மற்ற விஷயத்தை நினைக்காம இருந்தா போதும். அது முடியலையா, பார்க்கறதுல எல்லாத்திலையும் பகவானுடைய கனெக்ஷனை கொடுத்துரும். நம்ம இப்போ பார்க்குற எல்லாத்திலையும் ஒரு இப்போ இந்த பாத்திரம் இருக்கு, ஆத்துல அடுப்பு கிச்சன்ல இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அரிசி பாத்திரம், ஒரு அந்த என்ன சொல்லுவா, அஞ்சனப்பட்டி ஓரம் தான் இருக்கு இல்லையா. அந்த ஓரத்துலேயும் இந்த கிரகிணிகளை பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவா தெரியுமோ, கிரகிணிகள் ஓரம் இல்லையா பைசாவை போட்டு போட்டு வைப்பா. அதுல அந்த அஞ்சனப்பட்டி தான் நம்மளுடைய சேவிங் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட். கிரகிணிகளோட ஒரு அரிசி போடுறதுல நோட் இருக்கும், அடியில் இருக்கும், இது வழக்கம். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா பார்க்குற எல்லா விஷயத்திலையும் நம்மளுடைய ஈகோவை போட்டு வச்சிருக்கோம் எல்லாத்திலையும். அதை மாத்திட்டு பகவானை போட்டுட்டா ஈஸியா போச்சு, ஈஸியா போச்சு. இவ்வளவுதான். ரொம்ப பார்க்கறதுல எல்லாத்திலையும் ஈஸ்வரனை பார்க்கறது. இது எப்படி பார்க்க முடியும்னா அதுதான் புராண சிரவணம். புராண சிரவணம் அது சிரவணம் பண்றதுங்கிறத அதுல அது இன்னொன்னு இருக்கு, நான் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ. பிரவச்சனம் பண்றத கூட செல்ஃப்லெஸ்ஸா பிரவச்சனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நாட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் அண்ட் ஆல். சி, பேசுற டைம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேசுற டைமை தனக்கு சாதகமா பேசி இது பண்றதுல பெரிய துரோகம் அது.
சிலதை விட்டுறது, சிலதை மாத்திரம் சொல்றது, சிலதை கண்டுக்காம போயிடுறது, சிலதை அப்படியே முழுங்கிடுறது. இது ஆபத்து. ஏன் பாகவதமே இருக்குன்னா அந்த பாகவதத்துல நமக்கு எழுந்தாத்தான் கிடைக்கிறதுங்கிறத திருப்பி 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 கொஞ்சம் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறதையே போட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா அதுல என்னன்றது. ஏன் நான் சொல்றேன், இவ்வளவு நான் ஏன் சொல்ல வந்துருக்கேன்னா, இந்த இதிகாச புராணத்துக்குள்ள நான் இப்ப சொன்னேனே அதுக்குண்டான வழி சொல்லி விட்டுருக்கு. பாகவதமே எடுத்துட்டேன்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகிற எல்லா வஸ்துலையும் பகவானை பார்க்கறதுக்கு வழி சொல்றது. ஒரு 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 வண்ட பாத்தியா, உனக்கு பிரம்மர கீதம் ஞாபகம் வரணும். ஒரு பாட்டு கேட்டுதா, இவ்வளவு கீதங்கள் இருக்கே, இந்த கீதத்தை ஞாபகம் வரணும். மலையை பார்த்துதா, அதுல சொல்றது இந்த மலை இருக்கே இது பரம பாகவதோத்தமன்கிறார் கோவர்தன பர்வதத்தை. சோ பிரகிருதியில நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கிறோமோ இது நான் இப்ப சொன்னது ரொம்ப சிம்பிளான காரியத்தை. நம்ம எல்லாத்திலும் நம்மளுடைய ஈகோ போட்டு வச்சிருக்கோம். அந்த ஈகோவை மாத்திட்டு ஈஸ்வரனை போட்டு விட்டுட்டோம்னா ஈஸியா போயிடுத்து. டாக்டர் இன் அண்ட் அவுட் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருப்பா இல்லையா, போர்டு வச்சிருப்பாளே, அது மாதிரி அந்த இன் அப்படிங்கறத அதை ஈஸ்வரனை இன் பண்ணிட்டு ஈகோவை அவுட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஒன்னு பண்ணா போறோம். ஈஸ்வரனை இன் பண்ணிட்டோம்னா ஈகோ தானே அவுட்டா போயிடும், தானே அவுட்டா போயிடும். அது போடுறது இல்லைன்னா அதுக்கு தானே இந்த சிரவணம். இது வேற என்ன வழியில இது கிடைக்காது. திருப்பி திருப்பி கேட்டு 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 கேட்டுதான் எல்லாத்திலையும் பகவானை பார்க்கறது அப்புறம் இருக்கட்டும். முதல்ல எல்லாத்திலையும் பகவத் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கணும். இதுலதான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணினா அந்த என்ன பண்ண பாருங்க, அந்த பஞ்சசம்ஸ்காரம் அப்படிங்கறதுன்னு சொல்லுவா. சமாசிரயணம் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சமாசிரயணம் அப்படின்னா போட்டுக்கிறது பாருங்க, அதெல்லாம் நம்ம பாரத கல்ச்சர்ல இருந்திருக்கு. ஆனா இதனுடைய தாத்பரியம் இதாத்தான் இருந்திருக்கு. அந்த காலத்து தீவிர வைஷ்ணவத்துல பாத்திரத்துல கூட திருமண் காப்பு போட்டு வச்சிருப்பான். திருமண் காப்பு போட்ட பாத்திரத்துலதான் அம்சம் பண்ணுவா. அம்சம் பண்றதுன்னா தலைக்கு இந்த சமையல் பண்றது. அந்த பாத்திரத்துக்குள்பட திருமண் காப்பு போட்டிருக்காளே ஏன் அப்படின்னு பைத்தியமோ அப்படின்னு நினைச்சுடக்கூடாது. அந்த பாத்திரத்துல உள்பட பகவத் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுருக்கா. அப்ப என்ன இடம் தெரியுமா, இது என்னுடைய பேசிக்கா சொல்றேன். நம்ம எல்லாரும் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரியத்தை சொல்றேன். இது என்னோட பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்றதை விட்டு இது பெருமாளோட பாத்திரம் அப்படின்னு ஆயிடும். முதல்ல அந்த ஆக்ட் we have to do, then only it will be mentally accept பண்ண முடியும் நம்மளால. முதல்ல அதாவது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் முதல்ல மனசை சொல்லலை, காயேன வாச்சா மனசேந்திரியர்வா அப்படித்தான் அந்த ஆர்டரே போறது. முதல்ல காய ஆக்ஷன்ல பண்ணு, அப்புறம் வாயால சொல்லிட்டே இரு, அதுக்கப்புறம் அது மனசை ஏத்துக்கும். ஏன்னா மனசுங்கிறது ஒரு மிஷின் இருக்கு இல்லையா, அது ஏத்துக்கணுமா, இட் நீட் சம் டைம், அஃப்கோர்ஸ் சம் ஆக்ஷன்ஸ். அப்போ இந்த மனசை ஏத்துக்கணுமானா முதல்ல இதை கையால இதை ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கா. நம்ம முதல்ல எல்லாம் ஜபமாலையை வச்சு ஏன் உருட்டின்னு இருக்கோம். சரி, ஜபமாலை வச்சு உருட்டுறதுனால என்ன ஆயிட போறதுன்னு கேட்டா பெருசா ஆக போறது இல்லைன்னா கூட இந்த கையில ஒரு ஜபமாலை வச்சுட்டு இருக்கோமானா நம்ம மைண்ட் கனெக்ட் பண்ணும். கையில ஜபமாலை வச்சுட்டு இருக்கோமானா எனக்கு என்ன, நான் எப்பவுமே நடந்துட்டே ஜபம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், சும்மா உருட்டுறது கதை விடுறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது இந்த ஜபம் சித்திக்காத வரைக்கும் அப்படி பண்ண முடியாது. இந்த ஜபமாலை ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில ஏன் வச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது மனசு இருக்கே, மனசு அதுல கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆகிறத ரொம்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ செகண்ட்ல உள்ள தாட் ப்ராசஸ் ஓடும். நான் ஏன் இந்த கையில இந்த மாலையை வச்சுட்டு இருக்கேன் ஜபம் பண்றதுக்கு, அப்ப ஜபம் பண்ணலாம், இப்ப இத்தனை நேரம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கல இல்லையா, சரி சொல்லிட்டு திருப்பியும் வாய் ஒண்ணுக்கு ஆரம்பிக்கும், ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். திருப்பியும் வேற யாரோ வருவா பேசுவா, அவளோட பேச்சுல போயிடும். பட் இந்த ஜபமாலை கையில இருக்கும். ஸோ கையில என்ன இரிட்டேஷன் மாதிரி தோணுறது அப்படின்னு கவனம் அவள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா கூட இந்த கவனம் கைக்கு போகும். கையில மாலை இருக்கிறது தெரியும், அது தெரியும், திருப்பி இந்த சேம் ப்ராசஸ் will happen. இதுக்கு தான் அந்த மனசை அஜபாஜப சித்தியில கொண்டு வரத்துக்கு முதல்ல கையில ஜபமாலை வேண்டி இருக்கு. அஜபாஜபம்னா வித்தவுட் கான்சியஸ்னஸ் ஜபம் பண்றது. அப்போ ஈகோவை சரண்டர் பண்றதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இதுதான் ஈகோ.
தாட்ஸை சரண்டர் பண்றதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இதுதான். இந்த தாட்டை எப்படி சரண்டர் பண்ண முடியும்னு கேட்டா, நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்களை கையாண்டு இருக்கோமோ அதுல எல்லாத்துலயும் ஒரு பகவத் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி ஆகணும். சின்னதா சொல்றேன், ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு போன் வச்சுட்டு இருக்கு, அதுல கூட வால்பேப்பரா பகவான் வால்பேப்பரா வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் அதனுடைய பேசிக்ஸ் தான். ஏன்னா அதை பார்த்துட்டே தான் இருக்க போறோம். அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறத 10 வாட்டி பார்ப்போம். அப்ப கவனிக்க மாட்டோம்னா கூட 11வது வாட்டிக்கு எப்படாவது வந்து கவனிப்போமா இல்லையா? நம்ம அப்பப்போ எப்பவுமே கவனிக்க மாட்டோம். அதுவும் தான் சொல்றேன். வால்பேப்பர் இப்போ ஏதோ சாமி போட்டோவை வால்பேப்பரா வச்சுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எப்படும் நம்ம அதை பார்த்து ரெவரன்ஷியலோட பார்க்கணுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனா 10 வாட்டி பார்க்கறத ஒரு வாட்டி அதுல கவனம் அதுல போகும். அப்ப மனசுல ஏக்கும், அது போரும். சோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதே முள்ள அந்த நாள் பூரா பகவானுக்கு அப்படின்னு கொடுக்க முடியா போகும். அதுக்கப்புறம் அந்த மாசம் பூரா பகவானுக்குங்கிற இப்படி மாறி 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 தன்னுடைய எண்ணங்கள் பூரா பகவான் கிட்ட கொடுத்து அந்த எண்ணங்களை சரணாகதி பண்ணி அந்த எண்ணங்களை பகவான் ஏற்றுட்டான். ஆனா இந்த எண்ணங்களுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கக்கூடிய ஈகோவை பகவான் முழுங்கிடுவான். இதுதான் விபீஷண சரணாகதி ஆரம்பிக்கிறது. எடுத்தா. So, first thing, ஒண்ணுமில்லை, surrendering the thoughts. Through that, the ego will be easily surrendered. நமக்கு ஈகோ, ஏன்னா நான் என்னுடைய ஈகோ பகவான் அடையணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரத்தே அங்க என்னோட ஈகோங்கிற ஒரு மமதா வந்துடும். அதுவுமே வேண்டாம். நினைப்பு பகவான் கிட்ட விட்டுறது. நினைப்பு தானே தாட்ஸ். அந்த நினைப்பை பூரா பகவான் கிட்ட விட்டுட்டோமானா நம்ம அப்படியே போயிடுவோம், பகவான் கிட்ட ஆயிடுவோம். சோ ராமர் ஹனுமான் சொல்றார், சீதை 2 மாசம் ராவணன் சீதைக்கு 2 மாசம் டைம் கொடுத்திருக்கான். சீதை 1 மாசம் தான் டைம் வந்திருக்கா. சொன்னோடனே ராமன் சொல்றார், எனக்கு ஒரு க்ஷணம் கூட காத்துட்டு இருக்க முடியாது, இப்பவே கிளம்பலாம் சொல்லி உடனே கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறான். உடனே கிளம்புறத வானர படைகள்ல சுக்ரீவன் கேட்கிறான், இமே சூரா சமர்த்தாச்ச சர்வதோ ஹரியூதபாஹ தத்ப்ரியார்த்தம் கிருதோத்சாஹ பிரவேஷ்டுமபி பாவகம். ராமா பாருங்க, சுக்ரீவனே இது பண்றான். ராமா, இவ்வளவு வானரால் இருக்கா இல்லையா, எல்லாத்தையும் அப்படியே நான் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன். இவெல்லாம் உனக்காக நெருப்புல குதிக்க சொன்னாலும் குதிப்பான். இவ சொல்றான், என் தலைவருக்காக நெருப்புல குதிப்பேன். அது மாதிரி இதெல்லாம் ராமாயணத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு. நெருப்புல குதிக்க சொன்னாலும் குதிப்பா. சர்வம் சர்வே தீர்ணாச்சமே சைன்யம் ஜிதமித்யுபதாரய. ஜெயிச்சாச்சுன்னு நினைச்சுக்கோ. இப்படி இருக்கு, ராவணனை ஜெயிச்சாச்சுன்னு நினைச்சுக்கோ, என் சைன்யம் இருக்கு. இமே சமரே வீராக ஹரயா காமரூபிணா. இவெல்லாரும் சமரத்துல அப்படி, சமரம்னா யுத்தம், யுத்தத்துல அப்படி இருப்பா. சமுத்திரத்தை தாண்டறதுக்கு கூட சக்தி உள்ளவா. சமுத்திரத்து இப்பவே சொல்றான் சுக்ரீவன், இங்கேயே சொல்றான், சமுத்திரத்துல ஆழ்ந்த அந்த என்ன ஒட்டிக்கொள்ள அந்த அணை போடணும்னா கூட அதுக்கு தயாரா இருக்கா. தாராளமா கூட்டிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராமர் கிளம்புறத ராமர் பேசுறார். லங்கையினுடைய ஸ்திதியை பத்தி கேட்கிறார் ஹனுமான் கிட்ட. லங்கை எப்படி இருக்கு ஹனுமான் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றத ஹனுமான் லங்காவை இன்ச்சா என்ன ராத்திரிலையும் பார்த்திருக்காரு, பகல்லையும் பார்த்திருக்காரு. ராத்திரில பார்த்தது ஒரு விதமா இருக்கு, பகல்ல பாக்குறது இன்னொரு விதமா இருக்கு. இன்ச்சா டிஸ்கிரைப் பண்றார் ராமன் கிட்ட லங்காவை பத்தி. பார்த்தார் ராமர், கேட்டார், இன்னைக்கு இப்பவே கிளம்பிடலாம்னார். சீதா சுத்வாபியானம் மே ஆசாமேஷ்யதி ஜீவிதே ஜீவிதாந்தே மிருதம் ஸ்பிருஷ்ட்வா பீத்வா மிருதமிவாதுரஹ சீதாம் ஹத்வா து தத்யாது காசௌ யாஸ்யதி ஜீவினஹ. சீதையை எவன் அபகரிச்சுட்டு போயிருக்கானோ, ராவணனுக்காகத்தான் இங்க பேசுறார். அந்த சீதையாக திருப்பி பிடிக்கிறதுக்காக கிளம்பலாம்.
அப்படின்னு எப்ப கிளம்பலாம்னா நாளைக்கு கிளம்பலாம், இப்பவே கிளம்பலாம், இன்னைக்கே கிளம்பலாம்னா சொல்றது பாருங்க. உத்தரா பல்குனீஹ்யத்ய ஸ்வஸ்து ஹஸ்தேன யோக்ஷ்யதே அபிப்ராயாம சுக்ரீவ சர்வாணீக சமாவிருதாக. இன்னைக்கு உத்தரம், நாளைக்கு அர்த்தம், இன்னைக்கே கிளம்பிடலாம் தான். இன்னைக்கு உத்தரம். இன்னைக்கு உத்தரம், நாளைக்கு ஹஸ்தம். ஹஸ்தம்னா ஏன் ஹஸ்தம் வேண்டாங்கிறார்? ஹஸ்த நட்சத்திரத்துல போகண்டாம் ஏன் சொல்றார்? உத்தர பல்குனியில போலாம், ஹஸ்தத்துக்கு போகண்டாங்கிறாரு. ஹஸ்தம் கனெக்ட் ஆகுறதோ? கிஷ்கு 24, ஹஸ்தம்னா லோகம், அங்குலி, இதெல்லாம் அந்த 24 பிரகிருதி தத்துவமாயிடும். பிரகிருதிக்கு மேலானது, பிரகிருதிக்கு உத்தரமானது உத்தர பல்குனி. இன்னைக்கு கிளம்பிடலாம். அப்ராகிருதமாகிறது. ஐயோ, ஓரோ வார்த்தையிலையும் இருக்குன்னா பிரமாணம் காட்டித்தரங்கிறேன். கிளம்புறா, நடந்து போறா, சொல்றார் ராமர், நான் ஹனுமான் மேலே ஏறுறேன். ராமரே சொல்றார், நான் ஹனுமான் மேலே அடிக்கிறேன். நம்ம எங்கேயாவது இப்படி போறத கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் ஜாலி மூடில் இருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் ரசமாகவே பார்ப்போம். ரொம்ப தியரட்டிக்கல் மூடு இல்லை இன்னைக்கு. அப்போ முதல்ல சொல்றார், நம்ம இல்லை எங்கேயாவது காரில் போறத 2-3 கார் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இந்த கார்ல ஏறுறேன், நீ அந்த கார்ல ஏறு, அவ 2 பேர் அந்த கார்ல ஏறட்டும், இப்படின்னு அலோட் பண்ணுவா இல்லையா? ராமர் சொல்றான், நான் ஹனுமான் மேலே ஏறுறேன். லக்ஷ்மணா, நீ அங்கதான் மேலே ஏறிக்கும். சுக்ரீவா, என்ன பண்ண போறாய்? நடந்து வரையா? சரி, நடந்து வா. நீ எல்லா வாகனங்களும் கூட்டிட்டு நடந்து வா இப்படின்னு சொல்லி போறதா. அளவில்லாத சைன்யம், அளவு கடங்காத்த சைன்யம், வானர சைன்யம். சொல்றார் வால்மீகி பகவான், சிலது கத்துறது, சிலது கூகிறது, சிலது படுக்கிறது, சிலது இருக்கிறது, சிலது நடக்கிறது, சிலது சாடுறது, சிலது துள்ளுறது, சிலது ஓடுறது, சிலது படுத்துட்டு இருக்கு, சிலது சிரிக்கிறது, சிலது அழறது, அப்படியே போயிட்டே இருக்கான். சைன்யம் பின்னாடி போகும், நாயகன் பின்னாடி வரணும். ராமன், சுக்ரீவன், லக்ஷ்மணன் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கா. ஹனுமன் மேல ராமன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அங்கதன் மேல லக்ஷ்மணன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். எப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கா. இப்படி போயிட்டே இருக்கிறத ரொம்ப தூரம் போடவே இல்லையா? இப்போ ரொம்ப தூரம் போனது வச்சுக்கோங்களேன் கதைக்கு. அப்படி வச்சுட்டேலானா இப்படியே போயிட்டே இருக்கிறத திடீர்னு சைன்யம் நின்றுடுறது, பிரேக் போட்ட மாதிரி. என்ன ஆச்சுன்னா, முன்னாடி போறானே ஒரு குரங்கு, அந்த குரங்கு திரும்பி ராமனை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்துடும். பூரா சைன்யம் இது பாக்குறதே அப்படின்னு எல்லா குரங்கும் பார்த்து வந்துடும். திருப்பி அங்கே இந்த சுக்ரீவன் ஓட்டம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரக்ஞையை வருத்திட்டு போறது. இல்ல, அப்பப்ப சமாதிக்கு போயிட்டு வர்றது சகஜ சமாதி. இது சகஜ சமாதி. பரமஹம்சர் இருந்து இந்த நிர்விகல்ப சமாதி சொல்றோமே, அந்த ஸ்திதியில இருக்கு. அப்பப்ப ராமனை பாக்குறது நின்றுடுறது, ஆக்ஷன் நின்றுடுறது, நைஷ்காமியம் கிடைச்சிடுறது. திருப்பி சுக்ரீவன் கடந்த விவேகம் தான் வருது. போட்டும், போய் நடக்கட்டும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அந்த விவேகத்தால வரக்கூடிய கர்மா கொஞ்சம் ஏதோ பண்றான். திருப்பியும் போறான், திருப்பி நிற்கிறது, திருப்பி பார்க்கறான், திருப்பி நிற்கிறான், திருப்பி பார்க்கறான். இப்படி பண்ணிட்டு என்னைக்கு போய் சேர்றதுக்கு தத்ர கேஜித் துருதம் ஜக்முஹு உபே உத்பேதுஷ்ச ததா பரே கேஜித் கில கிலாம் சக்ருஹு வானராவன கோச்சரஹ பிராஸ்போடயன்ஸ்ச ப்ருச்சானி சன்னி ஜக்னுஹு பதான்யபி புஜ்ஜான் விக்ஷிப்ய சைலான்ச த்ருவான் அன்யே பபஞ்சிரே. இப்படி போயிட்டே இருக்கிறத ரசம், குதூகலம். இந்த குதூகலத்தால வாழ்றவங்க என்ன பண்றாளாம், அங்க ஒரு மலை இருக்கா, அந்த மலையை முள்ள காலால தட்டி விடுறாளாம். இங்க ஒரு மலை இருக்கா, மரம் இருக்கா, அந்த மரத்தை முள்ள கையால பிடிச்சு காதுக்குள்ள என்ன போனவன் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் காலை போட்டு குறைஞ்சிட்டு அந்த மரத்தை தூக்கி போடுறாளா. இப்படி வானர சேஷ்டைய விஸ்தாரமா வால்மீகி பகவான் சொல்றார். எல்லாருமா நடந்து 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 ஒரு வழியா அவருக்கிய ஜகாமாசு வேலாவனம் அனுத்தமம். வேலாவனம் அந்த வனம் வந்து சேர்ந்தான். ராமோ ரமயதாம் ஸ்ரேஷ்டः ச சுக்ரீவः ச லக்ஷ்மணः அத द्यौतोपलतलां तोयौघैः सोत्थितैः बेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत्. லக்ஷ்மணனோட சுக்ரீவனோட ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து நிற்கிறார். கடல் வந்துடுத்து, வேலாவனம் தாண்டி கடல் வந்துடுத்து. கடலை பார்த்து ராமன் சொல்றார்,
ஏதேவயமனுப்ராப்தாः சுக்ரீவ வருணாலயம் இதானீம் விசிந்தா சாயா ந பூர்வமுபதிஸ்திதா அத பரமதீரோயம் சாகர சரிதாம் பிரதி. வந்தாச்சு. சுக்ரீவா, என்ன பண்றது? கடல் இருக்கே, என்ன பண்ணலாம் சொல்லு. சுக்ரீவன் சொல்றார், அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ராமா, பார்த்துக்கலாம். நீங்க சொல்லுங்க, இப்ப அணை போடுறதுக்கு ஜனங்கள் நம்ம கூட இருக்கா, பண்ணிடலாமா? வரட்டும் வரட்டும். வரட்டும்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? வரட்டும்னா விபீஷணன் வரட்டும்னு அர்த்தம். வெயிட் பண்ணுங்கிற அர்த்தம் இல்லை. வரட்டும் அப்படின்னா விபீஷணன் வரட்டும், வெயிட் பண்ணுங்க, அதுதான் உள்ள அர்த்தம். பாவம் சுக்ரீவன் சமத்து என்னாட்டம் தெரியாது, இந்த உள்குத்தெல்லாம் தெரியாது, உட்கார்ந்து இருக்கு. வரட்டும்னார். உடனே கடல் கரைக்கு வந்து சோகத்தில் அழறார். கடல் பெருசா, ராமனுடைய சோகம் பெருசா அப்படின்னு பார்த்தா, அங்க இருக்கக்கூடிய வானராளுக்கு ராமனுடைய சோகம் கடலை விட பெருசா தெரியறது. கடல் ராமனுடைய சோகத்தை விட சின்னதா போயிடுச்சு. புறம்புறார். இப்படி அடுத்து காத்த கூப்பிடுறார். காற்றிக்கே காற்ற கூப்பிடுறார். இதெல்லாம் பண்ணிடும், ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்ப அரண்ய காண்டத்தில் ராமன் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை வந்துடுத்துன்னா சர்வ தேவாலும் அதற்கு தலைமேல் கை குவிச்சு கொண்டு அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றத்துக்கு நின்று இருக்கா. இது பாலகாண்டத்திலே பார்த்தோம். இமேஸ்ம பகுசூராக கிங்கராஸ்தவராகவா அப்படின்னு அஸ்திர சஸ்திர ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாம் வந்து ராமன்ட்ட சொல்றது, நாங்கள்லாம் அவனுடைய கிங்கரர்கள் ராமா அப்படின்னு சொல்றது. இது அரண்ய காண்டத்துல கடைசியில முடியறத சீதை ராமன் கூண்டு போறாங்க இல்லையா பூஜை பண்றதுக்கு. அப்படி கூண்டு போற சமயத்துல ராமன் வந்து சீதை எங்க எங்க எங்கன்னு தேடிண்டே இருக்கிறத முதல்ல சொல்றார். சூரிய பகவானை பிரார்த்தனை பண்றார் ராமர். அங்க சொல்ல முடியாது இதெல்லாம். சூரிய பகவானை பிரார்த்தனை பண்றார் ராமர். சூரிய பகவானை பிரார்த்தனை பண்றத ஆதித்யபோ லோக கிருதா கிருதஸ்ய, ஏ சூரிய பகவானே, நீதான் எல்லாத்துக்கும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கியே, உனக்கு ஒரு ஒரு 12 வித சாட்சிகள் சொல்லப்படுறது பாகவதம் அஜாமல உபாக்கியானத்துல. அதுல சூரியன் தான் முதல்ல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவர். நீ சாட்சியாச்சு, சீதை எங்க போனா அப்படின்னு சூரியன் கிட்ட கேட்டார். அடுத்தது வாயு கிட்ட கேட்கிறார். வாயு, நீதான் எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சாரம் பண்றவனாச்சே, சீதை எங்க போனா கேட்டாரா? இந்த 2 கேள்வி கேட்டாரா? பதில் கொடுக்கறது நம்ம சொல்லுவோம் ஏதோ ராமர் புலம்பிட்டார் பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பதில் இருக்கு. ராமாயணத்தை ஒத்து பார்த்தா தெரியும். எந்த சூரியன் கிட்ட கேட்டாரோ அந்த சூரியன் தான் சுக்ரீவன், எந்த வாயு கிட்ட கேட்டாரோ அந்த வாயு தான் ஹனுமான். பதில் கொடுத்துருது. ராமனுக்கு தெய்வங்கள் பதில் கொடுக்கறது. இந்த இடத்துல சொல்றார், வாதிவாத வாகிவாத யதகாந்தா தாம் ஸ்பிருஷ்ட்வா மாமபிஸ்பிருஷ. கடற்கரைக்கு வந்து நிற்கிறார். இந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப தத்துவம் சொல்லப்படாது. இது அந்த பிரியத்தை அனுபவிக்கணும், அந்த ராம ஹிருதயத்தை அனுபவிக்கணும். காத்தடிக்கிறது, காத்து வந்து ராமன் மேல படுறது. கடலையில போய் நின்னாலே நல்ல காத்து தான். இந்த காத்து ராமன் மேல வந்து படுறது. மேல படுற காத்துட்ட பேசுறார். ஏ காத்தே, வாகி எதை வைக்கணும்? என்னுடைய சீதை இருக்காளே அங்க, அந்த சீதையை போய் தொட்டுட்டு என்ன வந்து தொடும். சந்திரே திருஷ்டி சமாகமஹா. சந்திரோதயம் எடுத்தோம், அது கதை. சந்திரோதயமான உடனே ராமன் சொல்றார் சுக்ரீவனை பார்த்து, ஏ சுக்ரீவா, சீதை பார்க்கிற சந்திரன் நான் பார்க்கிறேன் இல்லையோ, சீதை பார்க்கிற சந்திரன் நான் பார்க்கிறேன் இல்லையா? நீ பேசிட்டு இருக்கா. அண்ணே அங்க ராத்திரி பொழுதுல மீட்டிங் நடக்கிறது. பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. ராவணன் பேசுறான். எல்லா மந்திரிகளையும் அழைச்சு உட்காந்து வச்சிருக்காரு.
மந்திரிகள் எல்லாரையும் அழைச்சு உட்கார வச்சுட்டு ராவணன் பேசுறான், சீதையை நான் கொடுக்க மாட்டேன் திரும்ப. ராவணன் கூட யுத்தம் பண்ண போறது, ராமன் கூட யுத்தம் பண்ண நடக்க போறது. என்ன உங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லுவோம், முடிஞ்சு போச்சு. நான் இப்படித்தான் பண்ணுவேன். இங்க அபிப்பிராயம் கேட்கறதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் ஆக்சுவலி அப்படின்னு பேரு. ஒப்பீனியனுக்காக மீட்டிங் அப்படின்னு பேரு. பட் ஒப்பீனியன் கேட்கல, முதல்ல சொல்லியாச்சு, நான் சீதையை கொடுக்க மாட்டேன், உங்க இது என்னவோ அது சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பேச ஆரம்பிச்சது. மந்திரிகள் எல்லாம் ராவணன் கிட்ட சொல்றான். 8 மந்திரிகள் ராவணனுக்கு. அதாவது இந்த 8 மந்திரிகள் அஷ்டாங்க யோகம் தான் மந்திரிகள். அந்த 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 ஒரு என்ன சொல்ல, அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கே, அது சைடில் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கணும். இந்த பக்கம் ஒரு கதை ஓடிட்டு இருக்குன்னா அந்த பக்கம் இந்த தாட் ப்ராசஸ் ஓடிட்டு இருக்கணும். அஷ்டமந்திரிகள் சொல்றது ராவணனுக்கு. இந்த அஷ்டமந்திரிகளுமே அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய ஒரு அங்கமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இதெல்லாம் முள்ள லௌகிக பலனை கொடுக்கறதுக்கு ஆசைப்படுறது. அஷ்டாங்க யோகத்தை நெட்டிக்க சொன்னேன், நேட்டிக்க கூட சொன்னேன். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுல லௌகிக பலனும் இருக்கு, ஐகிக பலனும் இருக்கு. லௌகிக பலன் தான் என்ன, நல்ல பிராணாயாமம் பண்றது, லெங்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும், அப்புறம் இந்த ஹார்ட் பீட் சரியாக இருக்கு, இதெல்லாம் லௌகிக பலன். ஐகிக பலன் தான் பிராணசக்தி. அந்த பிராணாயாமம் பண்ண 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 அந்த பிராணன் மேல நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். அந்த பிராணமயமான கோஷத்தை தாண்டி மனோமயமான கோஷத்துக்குள்ள லயிக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்கோப்பு கிடைக்கிறதுங்கிறது ஐகிகமான பலன். இப்படி மேல மேல போகிறத சகசிராரம் அப்படிங்கிற அந்த சிவன்ல போய் லயிக்கிறது என்கிறது கிடைச்சுடுறது. அப்படின்னா இந்த 8 மந்திரிகளை இப்ப முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லும்படியா லௌகிக பலனை கொடுக்கறதுக்கு பாக்குறா. ராமன் எல்லாம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ராமன் என்ன பண்றதுக்கு, அந்த வானரத்தை நான் கொல்லறேன், யார ஹனுமான நான் இல்லாம பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான். இன்னொருத்தன் சொல்றான், அந்த சுக்ரீவனை நான் இல்லாம பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான். இந்த கடல பிரகஸ்தன் வந்தான். பிரகஸ்தன் வந்து சொல்றான், பிரகஸ்தாதி மந்திரிகள் சொல்றான், உள்ள சத்ருக்களை கணக்கெடுத்துப்போம், நீ ராமனை இல்லாம பண்ணு, நீ வந்து லக்ஷ்மணனை இல்லாம பண்ணு, நான் அன்னைக்கு வந்து அந்த குரங்கு நான் இல்லாம பண்றேன். இப்படி எல்லாம் ஒரு தலா பேசிட்டு இருக்கான். சொல்றா, துவம் வதிஷ்யசி ராகவம், ராவணன் கிட்ட சொல்றா, நீ ராமனை கொல்லுவாய் அப்படின்னா. நீ ராமனை ராமனால யாரையுமே கொல்ல முடியாது, அப்ப எப்படி ராவனை போய் கொல்ல முடியும்? இந்த இடத்துல துவம் வதிஷ்யசி ராகவம் இருக்கே வாஸ்தவம். ராமனை கொல்ல முடியும், எப்படி தெரியுமா? நான்கப்பட்ட அந்த அகங்காரம் முளைச்சு நிற்கிற வரைக்கும் ராமனை இல்லாம பண்றது நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்குதான் ஆக்சுவலா அந்த ஈகோனுடைய இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா? ஈகோ, the epitome of ego can be termed as ஆத்மஹத்யா. ஆத்மஹத்தியை சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த ஆத்மஹத்தியங்கிறது என்னன்னா ஈகோவினுடைய பராகாஷ்டா. பக்தியினுடைய பராகாஷ்டாங்கிறது விரகம். எப்படியோ அதே மாதிரி ஈகோனுடைய பராகாஷ்டை தான் ஆத்மஹத்தியா. ஆத்மஹத்தியா doesn't mean that suicide, ஹேங் பண்ணிக்கிறதோ, விஷத்தை குடிக்கிறதோ, கையை அறுத்துக்கிறதோ, ட்ரெயின் பாலத்தில் விழுறதோ, மாடியிலேருந்து எடுத்து குதிக்கிறதோ, சைனடு சாப்பிட்றதோ, இதொன்னும் அல்ல. அதெல்லாம் ஜஸ்ட் சரீரஹத்தியை தான். அப்ப ஆத்மஹத்தியன்னா என்னது அப்படின்னா, எந்த நேரம் மனசு ஈஸ்வரனை விட்டு உலக விஷயத்தை நினைக்கிறதோ அதுதான் ஆத்மஹத்தியம். ஏன் உலகத்தை நினைக்கிறது? ஈகோ. எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அதுதான். இந்த 3 வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, அதுதான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை. அது எப்படி நீக்கிறதுன்னு தான் தெரியல. கேட்டுதான் வேற வழி இல்லை. சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசம். அப்ப பகவான நீ இல்லாம பண்ணுவேன் இந்த அஷ்ட மந்திரிகள் ராவணன் கிட்ட சொல்றது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஈகோ இருக்கிற கால பர்யந்தம் பகவானை அடைய முடியாதுன்னு அர்த்தம். அந்த நான் பூர்ணமா போனாதான் ஈஸ்வர அனுபவம் கிடைக்கும். நான் போகாமைக்கு கிடைக்க போறது இல்லை. ரசானுபவம். ரமண பகவான் சொல்றத சொல்லி ஒரு நாளைக்கு ரமண பகவான் சொல்றார்,
ரசம்னா என்னன்னா பிரம்மம்னா. அந்த ரசம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டார். தான் இல்லாம இருக்கும்னா. ரசம் தான் இல்லாமல் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிட்டு கான்வர்சேஷன்ல சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு யாரோ வந்து கேட்டாங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுறான். அப்படி இல்லை, ரசம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டதுக்கு தான் இல்லாம இருக்கும்னு அவர். சாம்பார்னா தானோடு இருந்தா சாம்பாராம், தான் இல்லைன்னா ரசமா. அப்படி இல்லை, கேட்டது ரசானுபவம் எப்படி இருக்கு, ரசம் எப்படி இருக்கு, பிரம்மானுபவம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா ரசமா இருக்கும் தான். அது எப்படி இருக்கும் தான், தான் இல்லைன்னா ரசம். சிம்பிள். அதுதான் இந்த ரசானுபவம் ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா தான் இருக்கு, கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது சொல்றது இந்த மந்திரிகள் பூரா சொல்றது, நீ நீ இருக்கா இல்லையா, அதனால தாராளமா நீ ராமனை இல்லாம பண்ணிட்டு பகவான் இல்லாம பண்றது வேற, பகவானை பத்தி நினைக்காம இருக்கிறது வேற, இல்ல ஈகோவை கம்ப்ளீட் அந்த ஈகோஸ்டிக்கா இருக்கிறது வேற கிடையாது. மூணுமே ஒண்ணுதான். இப்படி சொல்றது ராட்சசன் எல்லாம் சொல்றான், அத்தியராமம் மதிஷ்யாமி அப்படி இதெல்லாம் சொல்லி உறந்த சொல்றது எந்திருந்தன் விபீஷணன். விபீஷணன் பரம சாத்விகன். பரம சாத்விகனான விபீஷணன் எழுந்திருந்து பேச ஆரம்பிச்சான். கிழிப்பாய்ந்தான் ஒரு சொல்லி இல்லையா, நான் இந்த ராமன் அடிப்பேன், நான் குரங்கு அடிப்பேன், நான் சுக்ரீவன் அடிப்பேன். கிழிப்பாய்ந்தான் சொன்னான். உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வேற ஒன்றும் வேண்டாம். அன்னைக்கு அந்த குரங்கு வந்ததே, நீங்க எங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன், அது லங்காவை பூரா திருப்பி வச்சது. ராவணன் என்ன பண்றானா, லங்கா பூரா இந்த அனுமான் நெருப்பு வச்சார் இல்லையா, லங்கா எரியறதே சொல்லிட்டு இருந்தானே தவிர அவனாலேயே ஒன்றும் பண்ண முடியல. நீங்கள்லாம் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்கிறான் விபீஷணன். அதுவும் சமுத்திரத்தை தாண்டிண்டு வந்து அது சொல்றதே விபீஷணாழ்வாரே சொல்ல போறார். இந்த சமுத்திரத்தை இந்திரனாலேயோ சந்திரனாலேயோ கூட தாண்ட முடியாது இந்த சமுத்திரம்னு சொல்ல போறார். தேவாளாலேயோ அசுராளாலேயோ மானுஷாளாலேயோ நாகர்களாலேயோ யக்ஷர்களாலேயோ கிண்ணர்களாலேயோ கந்தர்வாளாலேயோ பாலம் இல்லாம இந்த சமுத்திரத்தை தாண்ட முடியாது அப்படின்னு விபீஷணன் வந்து சொல்ல போறார். அப்படி சொல்றது இப்ப நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த பாலத்தினுடைய நாளைக்கு அநேகமா சேது பந்தனம் சொல்லிடுவேன். அதுக்காக ஒரு பீடிகையா வச்சுங்கோ. பாலத்தை தேவாளாலேயோ அசுராளாலேயோ மனுஷாளாலேயோ தாண்ட முடியாதுன்னு விபீஷணன் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இந்த ராவணன் எப்படி வந்துட்டு போனான், இல்ல ஹனுமான் எப்படி வந்துட்டு போனார்? பாலம் இல்லாம தானே நடந்தது. அப்ப அங்க இன்னும் ஒரு புதிர் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா விபீஷண ஆழ்வார் பொய் சொல்ல மாட்டார். அப்ப சம்திங் இஸ் தேர். இதனுடைய பதில் நாளைக்கு சொல்லப்படும். இப்ப விஷயத்துக்கு வந்துருவோம். சமுத்திரத்தை தாண்டிண்டு, கோரமான சமுத்திரத்தை தாண்டிண்டு அந்த ஹனுமான் இங்க வந்தாரே, கதி ஹனுமத்தோ லோகே கோ வித்யாது தர்க்கையேதவா இப்படி வந்தார். யாராவது நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஹனுமானுக்கு என்ன பலம் அப்படின்னு? அப்ப ஹனுமானுக்கே அந்த அளவுக்கு பலம் இருக்குன்னா அந்த ஹனுமான்கிற அந்த வானப்படைக்கு தலைமையாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கணும்? சுக்ரீவனுக்கே அவ்வளவு பலம் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சுக்ரீவன் எவனை போய் ஆசிரியை உட்கார்ந்து இருக்காரோ அந்த ராமனுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கணும்? ராவணா அண்ணா ஒண்ணுமே வேண்டா, காமஸ்வரூபியா இருக்கப்பட்ட கரன். அதே மறந்துடாதேங்க, அங்க சொல்லி இருக்கிறது அரண்ய கண்டத்துல சொல்லியிருக்கேன். காமம் கரன், குரோதம் தூஷணன், லோபம் திரிசிரஸ். அந்த காமஸ்வரூபியா இருக்கு என்ன யாராலையும் அழிக்க முடியாததுங்கிறது காமத்தை. ஆசை இருக்கு, ஈகோ இருக்கு இல்லையா? ஈகோ என்கிறது அப்பான்னா, காமம்ங்கிறது பிள்ளை. யாராலே அழிக்க முடியாதது காமம். சரி, காமத்தையாவது அழிச்சுடுவோம். என்ன தெரியுமா, நான் காமத்தை அழிச்சவன் அப்படிங்கிற கீர்த்திக்காக திருப்பி ஒரு ஆசைப்படுவோம், அதுவே திருப்பி ஒரு காமமா போயிடும். அப்போ யாராலே அழிக்க முடியாத கரன கரோ யத்யதிவ்ருத்தஸ்து சராமேண ஹதோரணே. அந்த கரனை அந்த ராமன் இல்லாம பண்ணினாரே, அதுல இருந்து அந்த ராமனுடைய பல பராக்கிரமத்தை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு விபீஷணன் சொல்ல,
திருப்பி மேல கண்டினியூ பண்றார். ஏதோ ராவணன் வந்து விபீஷணனுக்கு காது கொடுத்துட்டு இருக்கான் இப்போ வரைக்கும், இனிமேல் இல்லை இருக்க போறது இல்லை, இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கான். விபீஷணன் உபதேசம் பண்றார் இங்க. புரா சரத் சூரிய மரீச்சி சன்னிபான நவாக்ர புங்கான சுத்ருடான் நிருபாத்மஜா த்ரிஜத்யமோகான் விசிகான் வதாயதே பிரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி. ராமனை ஒன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆதாரம் போரும் ராவணன். ஏன்னா எவ்வளவோ ராட்சசால் வந்த, எவ்வளவோ தேவாள் வந்த, எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு நீ ஒருத்தனே போருமா இருந்தது. அந்த அப்ப எல்லாம் இந்த மாதிரி மீட்டிங் கூப்பிட்டியா? இந்த மீட்டிங் கூப்பிடுறதுக்கு உண்டான ரீசன் என்ன? யூ ஆர் அஃப்ரைட். உன்னுடைய பயம் இருக்கே, இந்த பயமே சொல்லிக் கொடுக்கிறது கண்டிப்பாக நீ ராமன் கையாலேந்து உனக்கு முக்தி கிடைக்க போறதுங்கிறது இது காரணம் ஆயிடுறது. அந்த ராமன் வந்து உனக்கு முக்தி தரத்துக்கு நீ போய் முக்தி வாங்கிட்டு என்னதை வச்சுட்டு நல்ல பக்தி பண்றிய, அந்த பக்தியை பண்றத கூட எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு கேட்டுண்டு பக்தி பண்ணாம அந்த பக்தி பண்றத கூட ஆரம்பத்துல சொன்னேனே, அந்த பக்தி பண்றது கூட ராமார்ப்பணம்னு பக்திய கூட ராமனுக்காக பண்ணிடு அப்படின்னு விபீஷணன் சொல்லும்படியா இருக்கு. பிரதீயதா தாசரதாய மைதிலி. கொஞ்சம் அல்ப சொல்ப சம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வரும் தெரியுமோ? வால்மீகி பகவான் கிராமர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு. தாசரதாய இப்படி சாதாரணமா பாணினியன் கிராமர்ல வராது. பாணினியன் கிராமர்ல தாசரதையே அப்படின்னு சதுர்த்தி விபக்தி சொல்லுவா. தாசரதாய வராது. தாசரதி சப்தம் தாசரதாய வராது. இவ மந்திரி சொன்னா மந்திராய, அப்படி மந்திரியாய அப்படிலாம் வராது இல்லையா? அது மாதிரி தாசரதாய வராது. தாசரதையே தான் வரணும். இந்த இடத்துல சாதாரணமா சொல்லப்படாது. இந்த அபத்த பேசுறதுன்னு ஒண்ணு உண்டு. சொல்லுவா, விபீஷணன் பதறின் இருக்கான், அதனால அவன் வாய் உளறான்பா. அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் உளராது. ஏன்னா நானா விபீஷணன் உளறதுக்கு? இது விபீஷணனுடைய அந்த அந்த ஹைட்ட கீழே இருக்கிறது. ஒண்ணு என்னன்னா, பிரதானமான ரீசன் என்னன்னா, பாணினி சம்ஸ்கிருத ஞானத்தை வச்சுண்டு வால்மீகி ராமாயணத்தை இடம் போட்டுறக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, பாணினி வந்து வால்மீகிக்கு அப்புறம் வந்த ரிஷி தான். வால்மீகி தான் ஆதிகவி. வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம்னு தனி. வால்மீகி ஏன் சொல்றேன் பாருங்க, எவ்வளவு லகுவா இருக்கு ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இல்லையா? எவ்வளவு லகுவா இருக்கு ஸ்லோகம். சாதாரண ஒரு சம்ஸ்கிருதமா ஸ்கூல்ல 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் 9ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சேன். நான் எல்லாமே ஸ்கூல்ல 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் சம்ஸ்கிருதம் படிச்சேன். எனக்கு கூட வாசிச்சா புரியும்படியான ஒரு கிரந்தமா இருக்கு. அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. ஆனா 100 நாளா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே, எவ்வளவு விஷயத்த பார்த்துக்குள்ள புகுத்து வச்சிருக்காரு பாருங்க. அதாவது அல்ப சம்ஸ்கிருத ஞானம் உள்ளவன் என்ன பண்ணுவான்னா, சின்ன விஷயத்த பெருசா வார்த்தை சாதுரியத்தை காட்டி பில்டு பண்ணுவான். வால்மீகிக்கப்பட்ட ஒரு பெரியவர், அவர் என்ன பண்றாருன்னா, பெரிய விஷயத்த இந்த சின்ன வார்த்தைக்குள்ள போட்டு முடிச்சு விடுறார். ஆட்டம் பாம்பாக்கும் ஓரோ வார்த்தையும். வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம் ஒண்ணு தனியா போயிட்டு இருக்கு. கோவிந்தராஜ்யத்துல சொல்றது என்னன்னா, தாசரதா அப்படின்னு ஒரு சப்தத்தை உள்ள கொண்டு வர. இந்த இடத்துல அந்த சொல்லாம போக முடியாது, அதனால நான் இவ்வளவு விளக்க வேண்டியதா போயிடுத்து சொல்லிடுறேன். தசரதா தஸ்ய அபத்தியம் புமான், தசரதனுடைய ஆண் குழந்தைக்கு தாசரதின்னு பேரு. சரியா சரியா? தஸ்ய சம்பந்தத்துவாது தாசரதா அப்படின்னு சப்தமா மாறிடுறது.
தாசரதியினுடைய சம்பந்தம் உள்ளவனுக்கு தாசரதா அப்படின்னு பேரு. அப்படின்னு கோவிந்தராஜியா தஸ்மை அப்படின்னு சதுர்த்தியில 4வது வேற்றுமையில போட்டு தாசரதாய அப்படின்னு வருதுங்கிற. இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், இதெல்லாம் நமக்கு இந்த வீண் விசாரமே தேவையில்லை. விபீஷணன் சொன்ன வால்மீகி எழுதியிருக்கா, முடிஞ்சு போச்சு. தாசரதாய பிரதீயதாம், எதை கொடுக்கணும்? அந்த சீதையை கொடுனார். சீதை யாரு? பக்தி. அந்த பக்தியை நீ உனக்காக மோட்சம் வேணும்னு கூட நீ பக்தி பண்ணாம, தத்துவம் போடுது, நீ மோட்சத்துக்கு கூட பக்தி பண்ணாம ராமனுக்காக பக்தி பண்ணுன்னு விபீஷணன் சொல்றதுனுடைய அர்த்தம். ஏன்னா ஈகோ இல்லாம ஆகணும் தானே சீதையை கொண்டு வந்திருக்கான் ராவணன், மோட்சத்துக்காக தானே. அதாவது சீதா ஜகார சீதா வதாய, ஜகார சீதாம் வதாய ராவணஹா அப்படின்னு சொல்றது. ஜகார சீதாம் வதாய ராவணஹா, தன்னை இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு சீதையை அபகரிச்சுட்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்றத, தன்னை இல்லாம பண்ணிக்கிறதுங்கிறது மோட்சம் வேணுங்கிறதுக்கு உண்டான அர்த்தம். அப்ப மோட்சத்துக்காக கூட பக்தி பண்ணாதே அப்படின்னு விபீஷணன்கிற அந்த உயர்ந்த சாத்விக புத்தி சொல்லி கொடுக்கிறது. ராவணன் பார்த்தான், நிறுத்தல விபீஷணன், மேல சொல்றான், தெஜாசு கோபம் சுகதர்மநாசனம் பஜஸ்வதர்மம் ரதிகீர்த்திவர்தனம் பிரசீத ஜீவேம ச புத்திர பாந்தவாஹ பிரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி. நீயே வேணா ராமனுக்கு ஒரு சீதா கல்யாணத்தை திரும்பி பண்ணி வச்சுடே. ஏன்னா பல புராணத்துல அந்தர்கதமா இருக்கு, எங்கேயும் இல்லாம இருக்கு. சீதையனுடைய அப்பா ராவணன்ற விஷயங்களே சொல்லப்படுறது. இது கதையா பார்த்தா உங்களுக்கு வல்கரா இருக்கும், தத்துவமா பார்த்தா ஆப்டா இருக்கும். அதனாலதான் நான் அப்பப்போ சொல்றது, சில கதைகளை கதைகளாவே பார்க்காதீங்கோ, தத்துவமா பாருங்கோ, புரிஞ்சிடும். சீதையனுடைய அப்பா ராவணன் இடம் வருது, புராணங்கள்ல வருது. ஆனந்த ராமாயணத்துக்குள்ளேயே எங்கேயோ சொல்றா இல்லையோ, சொல்லப்படுறது. அதனால அதை தத்துவமா பார்த்தா தான் புரியும், கதையா பார்த்தா நமக்கு வழக்கா இருக்கும். மோர் ஓவர் நான் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ. ரொம்ப கதை கேட்டுட்டே இருந்து வச்சுங்கோ, கதை இல்லாம போயிடும். சாரி டு சே, உங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னா மன்னிச்சுடுங்க. ஆனா கதை சொல்லியிருக்கிறது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. விஷயத்தை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு விஷயம் வேண்டாம், கதை தான் வேணும்னு சொன்னா என்ன பண்றது? பிராரப்தம் அனுபவிச்சு தள்ளு. இது காரணம் ஃபெனட்டிசிசம். நான் முன்னேற வேண்டாம் நானே நினைச்சேன், அப்புறம் எப்படி முன்னேற முடியும்? புரியுறதா உங்களுக்கு? என்ன சொல்லிடுறது? வால்மீகி பகவான் சொல்லியிருக்கிறது பரமாத்மாவை பத்தி. ஜஸ்ட் அப்ப கதை மாத்திரம் தான் இருக்குமா? புரியாத விஷயம் தான் இருக்கணும். இன்னும் சொல்றேன், நமக்கு ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்றது நன்னா புரியறதுங்கிறதுலே தெரிஞ்சுக்கோ, நமக்கு புரிஞ்சதல்ல ராமாயணம். சொல்றதுனுடைய தாற்பயம் புரிஞ்சது உங்களுக்கு? இதை வித்தம்னு நிர்ணயம் பண்ண முடியாதது பிரம்மஸ்வரூபங்கிறத. அட ராமாயணம் பாராயணம் பண்றத புரியறது, அப்ப இது இல்லையே ராமாயணத்தினுடைய தாற்பயங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். வால்மீகியை திருடன் திருடன்னு சொல்றாளே, ஏதோ ஒன்னே கொள்ளையெல்லாம் அடிக்கலை, இதுலதான் திருட்டுத்தனத்தை காட்டி வச்சிருக்காரு வால்மீகி. வால்மீகி தானே நான் சொல்றேன், அபிமானத்துல தான் சொல்றேன். திருத்தத்துல என்ன கதையெல்லாம் புரிய வைக்கிற போது நிமிடம் புரிய வச்சுட்டு உள்ள ஆழ்ந்த விஷயத்தை ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு, கள்ளத்தனம் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் சொல்றேன், நீ திரும்பி ஒரு சீதா கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுடு. தெஜாசு கோபம் சுகதர்மநாசனம், கோபத்தை விடு. நீ கோபப்படுற அந்த ஒரு க்ஷணம் தான் ஏதோ நீ பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச மாதிரி தோணும் உனக்கு. ஃபார் தட் அந்த 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 பர்டிகுலர் மேபி ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எ செகண்ட் ஒன்லி யூ வில் பி pretending like I am succeeded, but you are really not. இந்த கோபம் போன அடுத்த க்ஷணம் இருக்கே, ஏன்னா நமக்கெல்லாம் கோபம் வர்றது போறது, கோபத்தை வருத்திட்டு போக்குறது இல்லையே. அது ராமனுடையது என்ன, ஸ்தான குரோதா அப்படின்னு. நம்ம கோபம் நம்மளை தாக்குறது, நம்ம கோபத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ராமனுக்காக கோபம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த கோபம் போன அடுத்த க்ஷணத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன தெரியுமா? we feel guilty. we feel guilty. கோச்சுட்டோமே,
எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த அந்தரிக்ஷம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, அந்த ஆம்பியன்ஸ் இருக்கே, கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடும். கோபத்தை வருத்திட்டு அது வேற விஷயம். கோபத்தை வருத்திக்கிறவனுக்கு அது ஒரு பூஷணம். எப்படி தெரியுமா? அவனால அந்த ஆம்பியன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது, அவன் கில்ட்டி அழகவும் மாட்டான். நான் இப்ப கோபத்தை வருத்திக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்திட்டு அந்த சொல்ல வேண்டிய அளவு ஒன்று இருக்கு. நமக்கு கோபம் வரப்பட்டவனுக்கு அளவு தெரியாது. அது போட்டு கத்தி எடுத்து எண்ணத்தை இல்லாம சொல்லி சம்பந்தம் இல்லாம சொல்லி மொட்டை தலைக்கு முழங்காலுக்கு முடிச்ச போட்டு விட்டு அப்புறம் அவன் முகத்தையே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாறிடும் கோபம் வரப்பட்டவனுக்கு. ஆனா கோபத்தை வருத்தப்பட்டவனுக்கு அளவு தெரியும். ஸ்தான குரோதா, எது வரைக்கும் அந்த கோபத்தை செலுத்தணுங்கிறது தெரியும். தேஜா ஆசு கோபம், கோபத்தை விடு, என்ன சுகத்தை கெடுத்துடும், ஈகோவை கொடுக்கும். இப்போ கோபம்ங்கிறது காமம்ங்கிறது ஈகோட பிள்ளைன்னு சொன்னேன் இல்லையா? கோபம் தான் என்ன தெரியுமா? இந்த ஈகோவை நல்லா மூட்டி விடப்பட்டு, ஈகோங்கிற அந்த அக்னியை நல்லா மூட்டி விடுறதுக்கு உண்டான பெட்ரோல். அதற்கும் கோபம் எவ்வளவு கோபம் வருதோ அவ்வளவு ஈகோ ஏறும். கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும். ஏன்னா கோபப்படுறத பூரா நான் சொல்றேன் கேட்க மாட்டேங்கிறியா, நான் எங்க ஒருத்தர் உட்காந்து இப்படி தான் எல்லாம் நான் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டே போயிடும். எவ்வளவு நான் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அவ்வளவு அந்த ஆத்ம சாட்சாத்காரமோ ஆத்மானுசந்தானமோ ஏதோ அடிபட்டுடும் அங்க. அதுதான் பகவான வதம் பண்றதுங்கிறது. அறிவு வதசி வதிஷ்யசி ராவணா தொம் வதிஷ்யசி ராகவம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாளே, நான் என்னன்னா நீ வாயால ராம 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 ராமா சொல்ல வேண்டிய அந்த நாக்கால இந்த ராமனை புறக்கணிச்சுட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கீடா இல்லையா? ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய மனசால ஒம்பெருமையே பாடிட்டு இருக்கியடா. இதுதான் ராமன் நீ ராகவா ராவணா ராமனை நீ கொல்லுவாய்கிறதுக்கு உண்டான அர்த்தம். இது கொல்லுறது தானே சொல்றான் விபீஷணன். பிரசீத பஜஸ்வ தர்மம் ரதி கீர்த்தி வர்தனம். தர்மம் பஜஸ்வ, பக்தி பண்ணு, ராமனுக்காக பக்தி பண்ணு. ஜஸ்ட் அந்த ராமார்ப்பணமா அந்த பக்தியை விட்டுடும். பிரசீத ஜீவே மச புத்திர பாந்தவா, சந்தோஷமா எல்லாருமா சேர்ந்து வாழலாம். எப்படி? பிரதீயதாம் தாசரதாய சீதையை கொடுத்துட்டோம், சீதையை ராமன் கிட்ட கொடுத்துட்டோம். ஏன் இப்படி உபதேசம் பண்றான்? சீதை பக்தி தானே, அப்புறம் ஏன் இப்படி விபீஷணன் உபதேசம் பண்றான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். அந்த பக்தின்னு மாத்திரம் இல்லை, சீதையை சொல்றோம் மூல பிரகதின்னு கூட சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த மூல பிரகதி ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதையை ராமன் கிட்ட கொடு. சீதையை பக்தினே பார்த்தா கூட அந்த பக்தியும் நீ உனக்காக பண்ணிக்காத, அந்த ராமனுக்கு அந்த பக்தியை விட்டுடும். அதாவது இங்க என்னன்னா, நேற்று வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்ததுல இன்னைக்கு சொல்ல போறது ஒண்ணு கவனமா கட்டுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல போறது பகவான் கிட்ட நேற்று வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தது? பக்தி வேணும்னு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. அந்த பக்தி வந்தவன் இல்ல பக்தியே இருக்கப்பட்டவன் அடுத்த லெவலுக்கு போறது எப்படி தெரியுமா? பகவான் கிட்ட பக்தி வேணும்ங்கிறத கூட கேட்க மாட்டான். புரியுறதா? ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டான். அப்ப பக்தி தரட்ட மாட்டான். எனக்கு தெரியாது, ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் வேணும் வேண்டாம் சொல்றதுக்கு நான் இல்லை. அந்த எல்லாத்தையும் விட மேல நிற்கிறது பக்தி கூட கேட்க மாட்டாங்க. நீ எப்படி சங்கல்பமோ அது மாதிரி இருக்கு. என்ன அறுத்து விட்டு போட்ட கட்டை மாதிரி கிடக்கே அப்படிங்கிறது. சொன்ன உடனே ராவணன் சபையை கலைச்சு விட்டான்.